practices. Firstly, you may inhale and exhale as usual uh, without thinking any other matters, only considering you are inhaling and exhaling. Be aware that you are inhaling and exhaling. You are taking breath in and out. We may start. We may go to the next step. In this step, you may inhale slowly and longly and exhale shortly. Be aware that you are inhaling slowly and longly and exhaling shortly. We may start. We may move to the next step. In this step, you may inhale slowly and longly and exhale slowly and longly. Be aware that you are inhaling slowly and longly and exhaling slowly and longly. We may start. We may go to the next step. In this step, you may inhale slowly and longly and hold the breath in your lungs as far as you can and exhale shortly. You may inhale slowly and longly and hold the breath in your lungs as far as you can and exhale shortly. We may start.
We may go to the next step. In this step, we are developing our sensations. When you are inhaling, the inhaling air may touch at the upper part of your nostrils. And when you are exhaling, the exhaling air may touch at the end of your nostrils or the upper part of your lips. Be aware where the inhaling and exhaling air may touch. We may start. We may move to the next step. In this step, you may hear all the sounds. When you are hearing the sounds, don't think of the sound. Let the sound go. And pay your attention for the next sound. And don't think about the sound. Let the sound go. We may start. We may go to the next step. As well as the sounds, pay your attention for the thoughts which comes to your mind. But don't think of that thought according to that thought. Let the thoughts go. Again, pay your attention what is the next thought, and you may identify the thought, but don't think of the thought. Let the thoughts go. You may start.
I can see. From all the thoughts which came to your mind, select one thought which was most, which came obsessively or most severely. Select one thought. If the selected thought is good, wholesome, you may develop it and take it again and again, and you can develop it, you can practice it. If the thought is unwholesome or wrong or not uh, wholesome, you can divert it to a good thought, wholesome thought, and you can practice it. Divert the unwholesome thought to the wholesome thought and develop it and cultivate it and practice it. We may start. You can understand it, you can comprehend it, you can analyze it, and who are the participants, who are the partners of that incident or person or uh, with past memories, and you can analyze it. Was it wholesome or unwholesome, good or bad, having good consequences or bad consequences, or good results or bad results? How did it affect to you, and how did it affect to others? And you can analyze what is that incident or the person or the thing.
Okay, say sadhu, sadhu, sadhu. Dear friends in the Dhamma, today we are discussing about the Samma Ditti. There was a request to discuss about Samma Ditti. We are discussing this in English and as well as in Sinhala, in both languages. And if you want, you can ask any question in Sinhala or English. And when it is necessary, I use English, and when it is necessary, I use Sinhala. And however, can you see the screen? I can see Swinal, sir. Yes, okay, thank you. Now we are going to talk about Samma Ditti. නිවැරදි or යහපත් දැකීම. අපි දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී මුලින්ම කතා කරන්නේ නිවැරදි සම්මා කිව්වහම අර්ථ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. හරි, නිවැරදි, යහපත්, හොඳ, සිදු විය යුතු කියන මේ වගේ අර්ථ රාශියක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එකම අර්ථය අපි බොහෝ විට භාෂාවේ වචන යොදා ගන්නකොට ඒවට නිශ්චිත අර්ථ සමහර විට අපි දීලා තියෙනවා. නමුත් එක එක්කෙනා ඒ තුලින් එක එක අර්ථ හිතට ගන්නවා. මේ නිසා ධර්මය හදාරද්දී අපි පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ ඒ වචනයට දෙන සම්මත තේරුමයි තමාගේ සිතේ මේ වන විට සකස් වෙලා තියෙන තේරුමයි ධර්මානුකූල තේරුමයි කියන අර්ථ තුනක් තියෙනවා. When you're understanding some words, we have given a certain definition for that certain word, and there may be some meaning given from Dhamma, and there may be some definition given by the general crowd. So it is differ when we are understanding some words. So we have to see all the directions, and we must try to understand the word. Samma, honda, yahapat, නිවැරදි, විය යුතු කියන ඔය වගේ අර්ථයක් සම්මා කිව්වහම එකෙන් ගන්න පුළුවන්. දිට්ටි කිව්වහම දැකීම, හඳුනා ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, වටහා ගැනීම, මේ වන විට මම ඇවිල්ලා තියෙන නිගමනේ කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. දැන් දිට්ටි කිව්වහම wrong view කිව්වොත් එහෙම මිච්ඡා දිට්ටි, මිච්ඡා කියන්නේ වැරදි කියන එක. එතකොට ඒ විදිහට මේ වන විට මම හඳුනාගෙන තියෙන ආකාරය ඒකත් දෘෂ්ටියක්. එතකොට අපි කරන දෘෂ්ටිය කියලා යම්කිසි මතයකට මම ඇවිල්ලා තිබුණොත් එහෙම ඒ මතේ මම ස්ථිරව ඉන්නවා නම් එතකොට ඒකත් දෘෂ්ටියක් වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැකීම කියන එක ඇහෙන් දකිනවට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් දකිනවා කියලා. ඇහෙන් යමක් දකින එකට. එතකොට ඇහෙන් දකින එක අපි සාමාන්‍ය විවහාරයේ හිතනවා ඇහෙන් දැක්කහම හරි කියලා. මගේ ඇස් දෙකෙන් මම දැක්කා කියලා සමහර විට කියන්නේ මං ඇස් දෙකෙන් දැකපු නිසා ඒක ඇත්තයි සත්‍යයි කියන එක. නමුත් ඇහැට පේන ඔක්කොම සත්‍යයි කියලා අපිට කියන්නත් බැහැ. ඇහැට අපිට නොඑක් විදිහේ illusions පේන්න පුළුවන්. optical illusions තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ඇහෙන් දකින සිද්ධිය ආස්සේ තියෙන යථාර්ථය අපට නොපෙනෙන්න පුළුවන්. දැන් සිද්ධියක් අපිට පේනවා තමයි.
සිද්ධිය පෙනුනට සිද්ධියේ යථාර්ථය දකින්න ඇහෙන් බෑ. ඒක දකින්න මනසින් දකින්න ඕනේ. ඒ නිසා ඇහෙන් දකින දේවල් සියල්ල යථාර්ථය හරි හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි එහෙම වෙච්ච දේ කියලා හිතන එක ලොකු මායාවක් මුලාවක් වෙනවා. ඒක සැබෑවට දකින්න නම් මනසින් දකින්න ඕනේ සිද්ධිය ඒකේ අභ්‍යන්තරය. නැත්නම් මතු පිට සිද්ධ වෙන දේ පේන්න පුළුවන්. ඒ පෙනුනට ඒ අස්සේ තියෙන දේ, එයින් කියවෙන දේ, එයින් හැඟෙන දේ, ඒකේ යටිපෙළ අපිට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දිට්ඨි කියන එක හරි ගැඹුරු අර්ථයකින් තීරණය වෙන්නේ කියවෙන්නේ ඇහෙන් දකිනවා පමණක් නෙමෙයි මනසින් දැකීමත් සමග මිශ්‍ර වෙච්ච හඳුනා ගැනීම හා සම්බන්ධ වෙච්ච වටහා ගැනීම අවබෝධය සමග මිශ්‍ර වෙච්ච වචනයක් හැටියට තමයි දිට්ඨි කියන එක භාවිතාවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සම්මා දිට්ඨියකට එන්නේ කොහොමද? ඇයි එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක වැදගත් වෙනවා. සම්මා දිට්ඨියකට අපිට එන්න වෙන්නේ අපි නිතරම සම්මා දිට්ඨියේ නොහිටින නිසා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට. අපිට පුළුවන් විදිහට according to my potentiality, my capability. ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් විදිහට තමයි මම ලෝකේ දකින්නේ. මට තේරෙන ආකාරයට තමයි මම ලෝකේ දකින්නේ. ඒ නිසා මගේ විෂන් එක, මගේ දැකීම, මගේ හඳුනා ගැනීමේ ශක්තිය මට සාපේක්ෂයි. ඒ නිසා මම දකින දේ, මම හඳුනා ගන්න දේ නෙමෙයි මගේ ඊළඟ එක්කෙනා හඳුනා ගන්න. ස්වාමියා හඳුනා ගන්න දේ නෙමෙයි භාර්යාව හඳුනා ගන්න. භාර්යාව හඳුනා ගන්න දේ නෙමෙයි ස්වාමියා. දෙමව්පියන් හඳුනා ගන්න දේ නෙමෙයි දරුවන්. මේ විදිහට අපි එක එක දේවල් හඳුනාගන්නේ එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂ වූ ප්‍රමාණයකට. ඒක හරිම එක වෙන්න බෑ. ඇයි හරිම එක වෙන්න බැරි? මට එක විදිහකට පේනවා අනික් එක්කෙනාට තව විදිහකට පේනවා. මම එක විදිහකට තේරුම් ගන්නවා අනික් එක්කෙනා තව විදිහකට තේරුම් ගන්නවා. එහෙම දෙවිදිහකට තේරුම් ගන්නවා නම් ඒක හරිම දේ වෙන්න බැහැනේ. ඒක හරිම සත්‍ය වෙන්න බැහැනේ. එතකොට ඒක ඒ නිසා මේ වටහා ගැනීම තේරුම් ගැනීම හැම විටම එකිනෙකාට සාපේක්ෂවයි වෙන්නේ. ඒ නිසා දෙන්නෙක් තේරුම් ගන්න දේ දෙවිදිහක්. හා ප්‍රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව quality and quantity කියන දෙකේදී මේ දෙකම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා අපිට හැම කෙනාටම එකම දැක්මකට එකම අවබෝධයකටම එකම ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට එන විදිහකට ඒක දකින්න තේරුම් ගන්න ලේසි නෑ. ඒක අපහසු දෙයක් ඒක. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපිට සම්මා දිට්ඨිය ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ හා හඳුනා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඕනෑම දෙයක ෆවුන්ඩේෂන් එක හැටියට ආරම්භය හැටියට සම්මා දිට්ඨිය භාවිතා කරන්නේ ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරද්දී දේශනා කරද්දී එහි පළවෙනි එක හැටියට සම්මා දිට්ඨිය ගැනයි කතා කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ දිට්ඨිය තමයි ආරම්භය පටන් ගැනීම කියන එක. එතකොට අපි කතා කළා මෙතෙන්දී පටන් ගැනීම කියන එකම නිවැරදි නෑ කියලා. අපි හිතා ගන්නවා අපි නිවැරදි තැනකින් පටන් ගත්තා කියලා. නමුත් ඒක නිවැරදි තැන නෙමෙයි ඒක. තව ඒක ගැන අපිට හඳුනා ගන්න අවස්ථාව ඉඩකඩ තව තියෙනවා. තව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ නිසා අපි හැම විටම මේ දැකීමේ හඳුනා ගැනීමේ එක්තරා මට්ටමක එක්තරා ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තමයි අපිට ඉන්න වෙන්නේ. අපි හැමදෙනාම එක මට්ටමෙත් නැහැ. ඒ වගේම විවිධ ස්තරවල විවිධ මට්ටම් වල තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න, තේරුම් ගන්න. ඒ සඳහා අදාළ වෙන සූත්‍රයක්ම සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර කියලා තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. එතකොට ඒ සූත්‍රය ඇසුරෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ භාවිතය කොහොමද? අපිට ඒක අදාළ වෙන්නේ කොහොමද? අපි ඉන්න තැන කොතනද?
අපිට ඒක දියුණු කරගන්න වැඩි දියුණු කරගන්න තියෙන ක්‍රමෝපායන් මොනවද කියන එක we have to study about the strategies about the Sammaditthi to understand it clearly and accurately. Sammaditthi Sutta. When, friends, a noble disciple understands the unwholesome, the root of the unwholesome. දැන් මම අද මේ සූත්‍රය කතා කරද්දි මේ සූත්‍ර ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේ ගන්න කාටත් වැටහෙන ඉඳ තේරෙන ඉඳ පහසුයින්ද ඔබ සියලු දෙනාටම. එතකොට මෙතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සූත්‍රය අතරෙත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, අවසන් වෙලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මම අර ඉදිරිපත් කිරීමේදී යම්කිසි පසුබිමක් බේස් එකක් තියෙන්න ඕන නිසා මේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය අරගෙන පැහැදිලි කරන්නේ කතා කරන්නේ. ඒතොර ඒ අතරේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි ඒවා හඳුනා ගනිමින් සාකච්ඡා කරමින් ඒක තේරුම් ගමු. එතකොට යම්කිසි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කිසියම් ශ්‍රාවකෙක් මේ අකුසලය හා අකුසල මූලය තේරුම් මේ ගනිද්දී ඒක කොයි විදිහටද තේරුම් ගන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The wholesome and the root of the wholesome, in that way he is one of right view, whose view is straight, who has perfect confidence in the Dhamma and has arrived at the true Dhamma. එතකොට අපිට මේ සත්‍ය හෝ නැත්නම් මේ නිවැරදි දැක්ම ඇති කර ගැනීමේදී ඒක අපිට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ wholesome unwholesome කියන දෙක, කුසලද අකුසලද කියන එක. දැන් අපිට දැක්මේදී දකින්න ඕන වෙන්නේ හරි එකයි වැරදි එකයි දෙකනේ. එතකොට හැම විටම දෙකක්, එළිය හා අඳුර, අඳුර හෝ එළිය කියන ඒවා වගේ අපිට කුසලද අකුසලද, හරිද වැරදිද, පින්ද පව්ද කියන මෙන්න මේ අර්ථයෙන් තමයි යමක් දෙස බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට යමක් දැකීමේදී ඒක කුසලද අකුසලද කියලා දකින්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි නිවැරදි දැක්ම හැටියට දකින්නේ. In that way දැන් මෙතන කිව්වා the wholesome and the root of the wholesome. The unwholesome එකයි wholesome එකයි. In that way he is one of right view. මේ right view කියන එකට එන්න right view දකින ආකාර කී රාශියක් තියෙනවා. one of right view කියන්නේ ඒකයි. එහෙම right view එක දකින ආකාර එනතන් එළඹුම් approaches රාශියක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි අපිට කුසල අකුසල කියන එක දකින්න එක. whose view is straight, යමක් කිසියම් ඍජු ආකාරයෙන් නිවැරදි ආකාරයෙන් දකින්න පුළුවන් නම් who has perfect confidence in the Dhamma. එතකොට ධර්මයේ පිළිබඳව කිසියම් ස්ථාවර හඳුනා ගැනීමක් වැටහීමක් ඇති කරගන්න නම්, ඒ වගේම නියම සත්‍ය ධර්මයට පිවිසෙන්න නම් අපිට මේ කුසල අකුසල දෙක හඳුනා ගන්නට වෙනවා. ඒතර දහමේ බොහෝ සූත්‍රවල තියෙන දෙයක් තමයි ධර්මයේ යමක් හඳුනා ගැනීමේදී අපට තිබිය යුතු මූලික සුදුසුකමක් හැටියට ඉමේ ධම්මා කුසල ඉමේ ධම්මා අකුසල, මේ ධර්මය කියන ඕනම දෙයක් ධර්මය කිව්වහම මේ කුසලයයි මේ අකුසලයයි, මේ හරි මේ වැරදි, මේ දෝෂ සහිතයි මේ දෝෂ රහිතයි, මේක wholesome මේක unwholesome කියලා මෙහෙම වෙන් කරගන්න පුළුවන්කම, මේක තමයි වැදගත්ම සුදුසුකම හැටියට දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේක බුද්ධ පාක්ෂිකද මාර පාක්ෂිකද කියන එක. මේක බුදුහාඳුරන්ගේ පැත්තට බර වෙච්ච එකක්ද මාරයාට බර වෙච්ච එකක්ද, හරි පැත්තටද වැරදි පැත්තටද කියන මෙහෙම දකින්න පුළුවන්කම. එහෙම දකින්න බැරි නම් එහෙම එයාට අර සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න, දැකීම ඇති කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒ තෝරා ගැනීම එයාගේ නැත්නම්
එයා මාරපාක්ෂික වෙන්න පුළුවන් නේ මාරයාට හසු වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නේ බොහොම ලේසියෙන්ම අහු වෙනවනේ මාරයාට. ඒතර මාරයාට අහු නොවී ඉන්න නම් සම්බුද්ධ පාක්ෂික වෙන්න නම් එයාට මේ දෙක හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම එයාට තියෙන්න ඕනේ. ඒ තියෙන ප්‍රමාණයට අනුව තමයි එයා ධර්මයට අනුගත වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එයා හරියට දකිනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉමේ ධම්මා කුසලා ඉමේ ධම්මා අකුසලා කියන එක. මේ තමයි කුසලය මේ තමයි අකුසලය කියන එක වෙනම හරියට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න හැකියාව තිබීම තමයි මූලික සුදුසුකම හැටියට මේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේදී දක්වන්නේ. Killing living beings in unwholesome. Taking what is not given is unwholesome. Misconduct in sensual pleasure is unwholesome. False speech is unwholesome. Malicious speech is unwholesome. Harsh speech is unwholesome. Gossip is unwholesome. Covetousness is unwholesome. Ill will is unwholesome. Wrong view is unwholesome. එතකොට මෙතන මේ වැරදි බව අකුසල බවට පත් වෙන්නේ මොනවද කියන එක කාය කම්ම වචී කම්ම මනෝ කම්ම කියන මේ තුන් පැත්තෙන්. එතකොට bodily action, verbal action and mental actions ඒවා කොහොමද මේ වැරදි වෙන්නේ unwholesome වෙන්නේ කියන එක තමයි මූලික ධර්මයේ තියෙන ඉගැන්වීමක්. ඒතර මේව මම විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේව බොහෝ වාරයක් අහලා කියලා තියෙන දේවල්. එතකොට මනසෙන් වචනයෙන් හා ක්‍රියාවෙන් කොහොමද මේ වැරදි හැටියට සම්මත වැරදි හැටියට තියෙන දේවල්. ඒතර ඒවා අපි හඳුනාගත්තොත් මෙන්න මේක මේ විදිහේ වැරද්දක් කියන එක අපිට එතකොට වැරද්ද පේන අකුසලයේ පේනවා. ඒතර ඒකෙන් මිදීම තමයි කුසලයේ වෙන්නේ. හැම විටම අකුසලයේ මිදීමයි කුසලයේ වෙන්නේ. ඒක එක්තරා තේරුමක් තියෙනවා. දැන් වැරදි හරි වෙනවා කියන්න අමුතු එකක් ඕනේ නැහැ. හරි වෙන්නේ වැරද්දෙන් මිදුනහම. එතකොට වැරද්ද තමයි ලෝකේ තියෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන්නේ වැරද්ද. ගැටලුව ප්‍රශ්නේ ලෝකේ දැන් ලෝකේ තියෙන අඳුරනේ විශ්වයේම තියෙන අඳුරනේ. අඳුර නැති වෙන්නේ සූර්යයෙක්ගෙන්. එතකොට හඳෙන් එළියාවත් අනික සූර්යයෙක්ගෙම එළිය සපයන්නේ. එතකොට සූර්යයෙක් විසින් තමයි එළිය සපයන්නේ. එතකොට විශ්වයේම තියෙන ස්වභාවය තමයි අඳුර. අඳුර නැති කරනවා කිසියම් සූර්යයෙක් විසින්. එතකොට එහෙම සූර්ය දසදහස් ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවනේ. එතකොට ස්වභාවය අඳුර. ඒ වගේම මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය තමයි දෝෂය වැරද්ද කියන එක. මාරයාටනේ ලෝකේ අයිති. කියන්නේ හානිය දෝෂය වැරද්ද පාඩුව තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. එතකොට ඒ අර ලෝකේ දුකෙහි පිහිටියා දුක්ඛේ ලෝකේ පටිච්චිතෝ කියන්නේ ඒකයි. ලෝකේ අවුලක් තියෙන්නේ, ගැටලුවක් තියෙන්නේ, ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ හැම විටම ව්‍යාකූල භාවයක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒ පැටලිල්ල තමයි ස්වභාවය. ඒතර ඒකෙන් මිදෙන්න අපි ආයාසයෙන් උත්සාහයෙන් මේ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒකට එෆර්ට් එකක් ඕනේ, උත්සාහයක් ඕනේ. එතනින් මිදෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ගැටලුවට අහු වෙනවා. අර ලිඳකට වැටෙන එක ලිස්සලා යනවා වගේ අපි ආපහු ඒකටම වැටෙනවා. ඒකෙන් මිදෙන්න නම් වෙනම උත්සාහ කරන්න ඕනේ, මහන්සි වෙන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ, තේරුම් ගන්න ඕනේ, අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ශාස්ත්‍රවරයෙක් ඕන වෙන්නේ, ගුරුවරයෙක් ඕන වෙන්නේ, මඟ පෙන්වන්නෙක් ඕන වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම එයා පල්ලෙහාටම වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර ඒ නිසා තියෙන්නේ දෝෂේ වැරද්ද. ඒ නිසා හරි එක කියලා එකක් අමුතු එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. වැරද්දෙන් නිදහස් වීමයි හරි එක වෙන්නේ. එතකොට සතුන්ට හිංසා කරන්න, අනික් අයට පීඩාවට පත් කරන්න, නැති කරන්න තමයි හැම විටම සූදානම, කැමැත්ත, ඕනෑකම, පෙළඹීම තියෙන්නේ. එසේ නොකර ඉන්න නම් එහෙම කරන්න හොඳ නෑ, ඕන් නෑ කියලා ඒකෙන් මිදෙන්න අදිස්ථාන කරගන්න වෙනවා. හැම ශික්ෂාවක් එහෙමනේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට
ඒනේ දැන් පංචශීලයේ හානිකුත් ශික්ෂාවන් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි ඒවයි තියෙන්නේ මේ වේරමණී කියලානේ විරමණයනේ. එතකොට මේ රිෆ්‍රේනින් මොකක් හරි ඇබ්ස්ටේනින් රිෆ්‍රේනින් මොන හරි මේ අපි ඉවත් වෙනවා වළකිනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි හැම එකක්ම තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මේ වැළකීමේ ශික්ෂාපදේ මිදීමේ ශික්ෂාපදේ ඉවත් කිරීමේ ශික්ෂාපදේ තමයි සමාදන් වෙන්නේ. ඒ නිසා හරි එක කියලා කියන්නේ අර ස්වභාවික දෝෂයෙන් මිදිලා නිවැරදි වෙන්න Taman දරන උත්සාහය තමයි හැම විටම හරි එක වෙන්නේ. ඒ නිසා right view කියලා ගත්තාම සම්මා දිට්ඨියක් කියලා ගන්න වෙන්නේ අර වැරද්දෙන් මිදීමේ ක්‍රියාමාර්ගය තමයි හරි එක හැටියට ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා හරි එකක් ලෝකේ තියෙනව නෙමෙයි. වැරද්ද තමයි තියෙන්නේ, දෝෂය තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මිදෙන්න හදන්නේ. එසේ මිදීම තමයි සම්මා දිට්ඨිය නිවැරදි දෙයක්ම බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ 10 දැන් අන්හෝල්සම් මේවා 10ක් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අන්හෝල්සම් 10 තමයි සාමාන්‍යයෙන් wrong view එක හැටියට අපිට තියෙන්නේ. ඒතර අන්හෝල්සම් ඒවා කියලා හඳුන්වන්නේ අපි wrong view එකේ ඉන්න එක තමයි ඒ විදිහට දකින්නේ. මේක අපි විස්තර කරන්න ඕනේ කොහොමද දන්න දේවල් නිසා. And what is the root of the unwholesome? Greed is the root of the unwholesome. Hate is the root of unwholesome. Delusion is the root of unwholesome. එතකොට මේ unwholesome කියලා අපි හඳුන්වුව මේ 10 මේ වැරදි ටික දෝෂ ටික ඒකට හේතු තියෙනවා. එතකොට ඒ මූලයන් ඒ හේතුන් ඒ මූල වෙච්ච හේතුන් මත තමයි ඒ 10 සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර එහෙම සිද්ධ වෙනකොට ඒකට හේතු වෙන මූලයන් තමයි එකක් greed එක තෘෂ්ණාව, ද්වේෂය, ඒ වගේම මෝහය. එතකොට ලෝභ දෝෂ මෝහ නැත්නම් රාග ද්වේෂ මෝහ කියන ওই විදිහට හඳුනන අල්ලා ගන්න බැඳෙන්න තියෙන ඕනකම, ග්‍රහණය කරගන්න තියෙන ඕනකම, ගැටෙන්න තියෙන ඕනකම, ඒ වගේම අල්ලා ගැනීමයි ගැටීමයි කියන එකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න බැරිකම තමයි ඩිලූෂන් එක වෙන්නේ. එතන මේවා තමයි මූලයන්. මේක සත්වයා සසර බැඳ තබන්න හදපු ක්‍රමවේදය. ඒක ස්වභාව ධර්මයෙන්ම හදපු කවුරුවත් කෙනෙක් නෙමෙයි, ස්වභාව ධර්මයෙන්ම එහෙම තමයි ඒක හැදලා තියෙන්නේ. ඒක රෙඩිමේඩ් ඒක මේ හැදිලා තියෙන විදිහම ඒක මේ ෆැක්ටරි එකෙන්ම ඇතිවෙච්ච ඩිෆෙක්ට් එකක් ඒක. එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ අපි සියලු දෙනාගේ. ඒ නිර්මාණයේම හැටි. හැදිලා තියෙනම හැටි. ඒතර ඒක රාග ද්වේෂ මෝහ වලින් තමයි අපිව මෙහෙවෙන්නේ. ඕනම එකක්. ඕනම සත්වයක් අපි දැන් විඥානමය වශයෙන් දියුණු වෙච්ච නොවෙච්ච සත්වයක් වුණත් ඒ සතාටත් අදාළ වෙන්නේ රාග ද්වේෂ මෝහම තමයි. එයාට ඉන්න බැඳෙන්න තියෙන ඕනකම හා එයා ගැටෙන්න රණ්ඩු වෙන්න තියෙන ඕනකම විනාශ වෙන්න තියෙන ඕනකම ඒ වගේම ඒකෙන් මිදෙන්න බැරිකම. ඒකෙන් මිදෙන්න බැරි කරලා තියෙනවා. ස්වභාවයෙන්ම ගැටලුවේ මිදෙන්න බැරි කරලා තියෙනවා. අපිටත් එහෙම අනික් සතුන්ටත් ඔක්කොටමත් එහෙමයි අපිටත් එහෙමයි. මිදෙන්න බැරි කරලායි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මිදෙන්න පුළුවන් වෙන්න අපිට ඒක ක්‍රමේ හොයාගන්න වෙනවා. සම්මා සම්බුදුරෙක්ගේ උදව්වෙන් ඒක හොයාගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පේන්නේ නැහැ. දැක ගන්න බෑ. හඳුනා ගන්න බැරි කරලා තියෙන්නේ. වහලා තියෙන්නේ. එතකොට and what is the wholesome? The abstaining from killing living beings is unwholesome. දැන් මේක මම ආපහු නැවත ඔක්කොම කියන්න ඕනේ නැහැ. අර විදිහට මේ abstain එක අර කිව්ව වැරදි වලින්ම මිදීම කියන එක. එතකොට සතුන්ට හිංසා කිරීම වෙන්න පුළුවන්, හොරකම් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමැති ප්‍රිය දේවල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැරදි ආකාරයේ හැසිරීම් චර්යාවන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැරදි බොරු කීමක්, එහෙම නැත්නම් කේලම් කීමක්, එකිනෙකා බිඳ වෙන වචන කීම, ඒ වගේම රළු වචන කීම වගේ දේවල්. එතකොට ඒ වගේම හිස් වචන කීම, ඒ වගේම අර අවිද්‍යාව, විෂම ලෝභය, ඒ වගේම ව්‍යාපාදය, ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එතකොට මේ කියන දේවල් තමයි ඒවයින් වැළකීම, මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් වැළකීම. එතකොට මේ වගේ මේ ටික තමයි අර දෝෂයෙන් වැරද්දෙන්
මිදීම කියලා කියන්නේ. මම කලින් සඳහන් කළා. එතකොට වැරද්ද දෝෂය තමයි ස්වභාවය. ඒකේ මිදීම තමයි අපි උත්සාහයෙන් කරන්න ඕන දේ. එතකොට මෙන්න මේ පිළිබඳව ඇති වෙන අවබෝධය එහෙම කරගන්න ඕනේ කියලා ඇති කරගන්නා වූ අවබෝධය තමයි අපි සම්මාදිට්ඨිය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට වැරද්ද තමයි ස්වභාවය ඒකෙන් මිදෙන්න ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න එහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වැරද්දෙන් මිදෙන්න තමයි ඕනේ කියන එක හඳුනා ගැනීම තමයි සම්මාදිට්ඨිය වෙන්නේ. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ ඒකයි පැහැදිලි කරන්නේ. And what is the root of the wholesome? Non-greed is the root of the wholesome. Non-hate is the root of the wholesome. Non-delusion is the root of the wholesome. This is called the root of the wholesome. එතකොට ඒකේ මිදීම මම කියනවා වේගය වැඩි නම් එහෙම කියන්න මට මොනවද කියාගෙන යන එක වේගය වැඩි නම් එහෙම. එතකොට දැන් මේ අර විදිහටම අර අන්හෝල්සම් එකට රූට් එක කිව්වා වගේම රාග ద్వේෂ මෝහ කියලා. එතකොට ඒකෙන් මිදීම කියන එකටත් හෝල්සම් වෙන්නටත් හේතු වෙන්නේ අරකෙම අනිත් පැත්ත. එතකොට අර වැරදි ටිකේ අනිත් පැත්ත හොඳ පැත්ත වුණා වගේම අහිතකර මූලයන් තුනේම නිවැරදි වෙන පැත්ත තමයි හොඳ පැත්ත වෙන්නේ. එතකොට non greed is the root of the wholesome. එතකොට මේ කුසලයට අදාළ වෙන්නේ මූලයේ වෙන්නේ non greed එක. එතකොට ඒ ආසාව බැඳීම කියන එක නැත්තම් මේ අලෝභය කියන එක, ලෝභ නොවීම කියන එක තමයි එතෙන්දී මූලයේ වෙන්නේ. ඒතර අද්වේෂය, ද්වේෂ සහගත නොවීම. ඒතර අමෝහය, මුලා සහගත නොවීම කියන එක තමයි මේ හේතුන්ගේ සාධකයේ වෙන්නේ, හොඳ පැත්ත වෙන්නේ. එතකොට සාධක තියෙන්නේ අර ස්වභාවිකවම රාග ద్వේෂ මෝහ තමයි සාධක. ඒ සාධක ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වීම තමයි ඒ සාධක වලින් මිදීම කියලා කියන්නේ. එතකොට රාග ద్వේෂ මෝහ තුنين මිදීම තමයි කිසියම් ඒක මූලයේ වශයෙන් ගන්නෙ අර දෝෂ සහගත මූල වලින් මිදීම කියන එක. මේ උගාක් වාරයක් අහලා තියෙන කරුණ නිසා ඒක පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. When friends, a noble disciple is understands nutriment. දැන් අපි අතන කතා කළා දැන් රාග ద్వේෂ මෝහ වලින් තමයි මේක මෙහෙ වෙන්නේ, සංවිධානය වෙන්නේ, ඒවයි මිදීම තමයි හෝල්සම් වෙන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ. දැන් ඊළඟට තව කාරණයක් දක්වනවා. මේක සූත්‍රයේ මම කෙටි කරලා මෙතන ප්‍රසන්ටේෂන් එකට හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අර භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් ඇවිල්ලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලායි මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ විදිහට මේ නියම දැක්ම කියන්නේ සැබෑ දැක්ම, සත්‍ය දැක්ම, සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒ හාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්න කරනවා සරියුත් හාමුදුරුවන්ගෙන්. ඒත් සරියුත් හාමුදුරුවෝ තමයි මේ උත්තරේ දෙන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නෙවෙයි, සරියුත් හාමුදුරුවෝ තමයි මේ උත්තර මේ විදිහට දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනය උපුටා දක්වමින් සරියුත් හාමුදුරුවෝ තමයි මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා තවත් විදිහකට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්මාදිට්ඨිය දකින්න පුළුවන්ද? දැන් අර මුල් ආකාරය තුන කිව්වා රාග දේශ මෝහ වලින් මිදිලා අලෝභ අදෝස සමෝහ වලට ඇවිල්ලා අර වැරදි අකුසල් 10 පෙන්නලා අකුසල 10 මිදීම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය කියන එක පැහැදිලි කළාම අර භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා සරියුත් හාමුදුරුවන්ගෙන් නැවත තවත් ආකාරයක සම්මාදිට්ඨියක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔව් තවත් ආකාරයක සම්මාදිට්ඨියක් කියන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ විදිහට මේ දෙවෙනි කාරණේ දක්වන්නේ. When friends, a noble disciple understands nutriment. එතකොට මේ ප්‍රඥාවන්ත බුද්ධ ශ්‍රාවකයා හඳුනා ගන්නවා, තේරුම් ගන්නවා මේ ආහාරය පිළිබඳව. The origin of nutriment, the cessation of the nutriment, and the way leading to the cessation of nutriment. In that way, he is one of the right view. එතකොට තව ආකාරයකට සම්මාදිට්ඨිය දකින ආකාරයක් දක්වනවා ආහාර හැටියට. මේ ආහාර කියන වචනය දහමේ ඊ타ත්ම ගැඹුරු අර්ථයකින් භාවිතා වෙන්නේ. මොකද ආහාර කියලා කියන්නේ යම් කිසිවක්
පෝෂණය වෙන්න උදව් වෙන්න උපකාර වෙන කාරණයට කියනවා ආහාර කියලා. දැන් අපි අපේ ශරීරයේ පවතින ආහාර නිසානේ. අපි උපන්දා ඉඳන් මවගෙන් කිරි බීපු බොණ්ඩ පටන් ගත්ත වෙලේ පටන් ඊට පස්සේ රළු ගොරෝසු ආහාර ගන්න පටන් අරගෙන මරණය දක්වාම අපි මේ ආහාර වලින් තමයි අපේ ශරීරය පවත්වන්නේ. එතකොට ශරීරය කියන එකේ මුළු අයිතිය ආහාරයටයි ලැබෙන්නේ. ආහාරය විසින් තමයි ශරීරය මේ ඉස්සරහට ගෙනහිලා අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉදිරියට ගෙනියන්නේත් එහෙමයි. ඒතර ඒ නිසා ඒ වගේ මේ නියුට්‍රිමන්ට් කියන එක ආහාරය කියන එක දහමේ විවිධාකාරයෙන් විස්තර කරනවා පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒක ඉදිරියේදී කතා කරන නිසා මෙතෙන්දි කියන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ආහාර මේ පෝෂක සංඝටක යම්කිසි ධර්මයක් යම්කිසි දෙයක් ක්‍රමයක් වස්තුවක් කවර හෝ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ පෝෂණය කරන්න ආරක්ෂා කරන්න පවත්වන්න අවශ්‍ය වෙන උපකාරක දේවල් තියෙනවා. ඒ උපකාරක දේවල් තමයි ආහාර කියන්නේ. එතකොට මේ ආහාරයේ ඔරිජින් එක ඒකේ ආරම්භය ඇතිවීම පහළවීම කියන එකයි ඒකේ සිසේෂන් එකයි ඒක දුරස් වීම නැතිවීම කියන එකයි කියන එක. ඒ වගේම the way leading to the cessation of nutriment. එතකොට මේ ආහාර ඉවත් කිරීම ආහාර නැති කිරීම කියන එක ඒ තුලින් අර ඒකෙන් පෝෂණය ලබන වස්තුව හෝ දේ හෝ සංසිද්ධිය දුර්වල වීම කියන රටාව කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. අන්න ඒක දකින්න පුළුවන්කම right view එක කියලා. මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා අර ඉස්සෙල්ලා රාගදේශ මොහ ගැන කතා කළේ. එතන මෙතෙන්දී යමක් පෝෂණය වෙන්න හේතු වෙන උපකාර වෙන ධර්මයන් මොනවද? ඒවයි ඇතිවීම, ඒවා නැතිවීම සඳහා යෙදිය හැකි ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගැනීම right view එකක් හැටියට සම්මා දිට්ඨියක් හැටියට දක්වනවා. ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා. හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වන විශ්වයේ සාමාන්‍ය විදිහ තමයි මේ ලෝභ දෝෂ මොහ නැත්තම් අන්හෝල්සම් විදිහ තමයි අපි ඒකෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒක ඒ අන්හෝල්සම් එකෙන් හෝල්සම් එකට යන්න මොටිවේට් කරන්නේ අපි දුකද? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ දුක දැකලාද අපි හිතන්නේ හරි දැන් මේ අපි හෝල්සම් පැත්තට යන්න ඕනේ මේ ඒකෙන් සුවයක් ලැබෙනවාද කියන ඒකයි මම දැන් සමහර අය කියනවා මේ ඒක පෙරදිග වගේ view එකක් පමණයි මේ එහෙම දුකෙන් අපි මේ නිවනට යන්න කියන එක ඒක නිකන් නෙගටිව් විදිහක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දැන් වැදගත් හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. දැන් ඒක දෙහි සමහර අය දකින්නේ මේ දුක පිළිබඳව කතා කිරීම දැන් ওই තේරවාදයේ තියෙන එක ස්වභාවයක් ඒකට චෝදනාවක් හැටියට සමහර අය දක්වනවා මේ දුක ගැනම කතා කරනවා දුක කියලා. නමුත් මෙතනදී දුක පිළිබඳ කතා කරනවා කියන එකේ තේරුම ඒක මේ පෙසිමිස්ට් විදිහට එහෙම නැත්නම් වැරදි විදිහට සාවද්ද විදිහට දුකේ නිමග්න වීම කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ධර්මයේ දුක කියන එක කතා කරන්නේ මේ සෆරින් වීම කියන අර්ථයෙන්. දුක්ඛ කිව්වහම විවිධ වූ අර්ථ තියෙනවා. එකක් දුක කියනවා අපි රිදෙනවට, අමාරුවට, පීඩාවට, අපහසුවට දුක කියලා කියනවා. එතකොට තවත් තැන්වල දුක්ඛ කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා මේ වීම කියන එක. ඉවෙන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් මේ පැවැත්ම කියන අර්ථයෙන් දුක්ඛ කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ process මේ යෑම මෙහෙම ගමන මේක තමයි දුක්ඛ. එතකොට අපි මම ඒක පැහැදිලි කරන්න තව විදිහක් මම කියන්නම්කො ටිකක් තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. දැන් අපි ලෝකයේ තියෙන මූල හඳුනා ගැනීමක් විදර්ශනාවක් හැටියටනේ ත්‍රිලක්ෂණය ගන්නෙ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා. දැන් මෙතෙන්දී අපි කියනවා යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා.
එහෙමනේ විග්‍රහ කරන්නේ මේ ඔය ත්‍රිලක්ෂණය. එතකොට ඔතෙන්දි දුක කිව්වේ රිදෙනවා දුක පීඩාවයි වේදනාවයි කියන එක නෙමෙයිනේ. එතෙන්දි කිව්වේ එතකොට යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං. යද නිච්ඡං කියන්නේ යත් අනිච්ඡං. යත් අනිච්ඡං කියන එක තමයි යද නිච්ඡං කියලා භාවිතා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යමක් අනිච්ච නම් අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ නිත්‍ය නෑ කියන එක වෙනස් වෙනවා කියන එක. එතකොට යමක් නිත්‍ය නැත්නම් වෙනස් වෙනවා නම් ඒ වෙනස් වෙනවා කියන එකේ තේරුම sorry යමක් නිත්‍ය නෑ කියනවා නම් යද නිච්ඡන්නේ යත් අනිච්ඡං නිත්‍ය නෑ. යමක් නිත්‍ය නෑ කියලා කියනවා නම් ඒ නිත්‍ය නැති වෙන්නේ වෙනස් වෙන නිසා. විශ්වයේම තියෙන මූලික ලක්ෂණයක් තමයි න්‍යායක් තමයි වෙනස් වෙනවා කියන එක. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 2500කට උඩදී දේශනා කරපු අතිශය ගැඹුරු මහා බල සම්පන්න දේශනාවක් ඕක. මොකද මේ ඔක්කොම පේන්නේ තියෙනවා හැටියට නේ පේන්නේ. ලෝකේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා කියලා පේන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා කියලා පෙනිච්ච ලෝකයක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම මේ එකක්වත් මේක විදිහට තියෙන්නේ නැහැ කිව්වහම මේක මහා ප්‍රාතිහාර්යාත්මක විප්ලවීය දේශනාවක්නේ. එතකොට මේ ලෝකය පැතලී කියපු අයට ලෝකය පැතලි නෑ මේක රවුම් කිව්වහම එතකොට එහෙම කියපු අයට වහබොණ්ඩ වුණානේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක සම්මත ලෝකෙ පිළිගත්තේ නැහැනේ ලෝකේ රවුම් කියලා. ලෝකේ පැතලී කියලා කියපු කාලයක් නේ තිබුණේ ඒ කාලේ. එතකොට එහෙම ලෝකයක බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 2500 ගානකට උඩදී මේ අපිට පේන දේවල් මේ තියෙන දේවල් මේ සැබෑවටම තියෙන දේවල් ඒ තියෙන දේවල් ඔහොම නැහැ කියලා කිව්වහම මහා විප්ලවීය දේශනාවක් නේ කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට දැන් හිතා ගන්න බෑ. ඒ කාලේ තිබිච්ච ස්වභාවයත් එක්ක ඕන එක දකින්න. අද ඉතින් විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඒවා හොයාගෙන දැකලා මිනිසුන්ට ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා මේවා හැමදේම වෙනස් වෙනවා මෙහෙමයි කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක දේශනා කළේ මේ අන්වීක්ෂ ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්වීක්ෂ අරෝමය හොයා නොගත්ත කාලයකනේ. එතකොට අපි හිතාන හිටියන්නේ මේ ඔක්කොම ද්‍රව්‍ය වලින් පරමාණුව තමයි නිත්‍ය වෙන්නේ කියලා. පරම අණුව කිව්වේ ඒකනේ. අණුවේ තියෙන අවසාන තත්වයනේ පරම එකනේ පරම කිව්වේ. එතකොට පරම අණුවනේ. එතකොට පරමාණුව කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කඩාන විඳින ගිහිල්ලා අන්තිමේදී පරම අණුවක් තියෙනවා. ඒ අණුව තමයි පරම තත්වය අවසාන තත්වය. ඒකෙන් තමයි ද්‍රව්‍යයන් හැදිලා තියෙන්නේ. අර ආවර්තිතා වගේ තියෙන ද්‍රව්‍ය 104 හෝ 6 සකස් වුණේ මේ පරම අණු වර්ග 106කින් කියන අර්ථයෙන්නේ. ඒතර ඒව පිළිබඳව දැක්කේ. ඊට පස්සේ මේ මෑත කාලේනේ මේ පරමාණුව කියන එකත් විකණ්ඩනය කරලා බෙදලා ප්‍රෝටෝන ප්‍රොසිට්‍රෝන නියුට්‍රෝන මේ දේවල් මේක අස්සේ තියෙනවා ඒවයින් සකස් වෙලා තියෙන්නේ ඒවත් මෙහෙම වෙනස් වෙමින් තියෙන එකක් ගැන හඳුනාගත්තේ මේ ඉතාමත් මෑත කාලයකනේ. ඒතොර ඒ එකක්වත් හොයාගෙන නැති ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ ඔය දේවල් එකක්වත් හොයාගෙන නැති කාලයක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කිසිම දෙයක් නිත්‍ය නැහැ කියලා. නිත්‍ය නැහැ කියලා. නිත්‍ය නැහැ කියන්නේ එක විදිහටම තියෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර එක විදිහටම තියෙන්නේ නැත්නම් එක විදිහට තියෙන්නේ නැති වෙන හේතුව මොකද? වෙනස් වෙන නිසා. අන්නේ වෙනස් වෙනවා කියන එකට දීපු වචනේ තමයි දුක්ඛ කියන එක. යද නිච්ඡං තං දුක්ඛං යමක් නිත්‍ය නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට යද නිච්ඡං තං දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා යමක් වෙනස් වෙනවා නම් එහි ආත්මීය ස්වરૂපයක් නැහැ. ආත්මීය එතෙන්දී අර දුකයි රිදෙනවා වේදනාව තියෙන නිසා ආත්මයක් නැහැ කියලා කිව්වා නෙමෙයිනේ. එතන කිව්වේ යද නිච්ඡං තං දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා. ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳව අපි මේ විශ්ලේෂණාත්මකව බලනකොට විදර්ශනා වඩනකොට අපි ඒක තේරුම් ගන්නේ ලෝකේ විශ්වයේ තියෙන කිසිම දෙයක් නිත්‍ය නෑ
නිත්‍ය නැති වෙන්නේ වෙනස් වෙන නිසා වෙනස් වෙනවා නම් එයි ආත්මීය ස්වરૂපයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආත්මීය ස්වરૂපයක් කියන්නේ වෙනස් නොවන ස්වરૂපයක් කියන එක. ඒ විදිහටම තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා අපි ආත්මීයයි කියන. ඒතර ආත්මීය බවක් නැහැ කියන එක. ඒක අනාත්ම වෙන්නේ ඒ නිසා. තියෙන්නේ වෙනස් වෙමින්. එතකොට මේ ත්‍රිලක්ෂණය දකින්නේ මේකට අපි ත්‍රිලක්ෂණ කියනවා ත්‍රිලක්ෂණය කියලා කියනවා. එතකොට මේ ත්‍රිලක්ෂණය දකින අවබෝධ කරගනිද්දී එතන දුක්ඛ කියන වචනේ භාවිතා වුණේ රිදෙනවට පීඩාවට වෙහෙසට අපහසුවට නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා දුක්ඛ කියන වචනය හරි ගැඹුරු විදිහට ධර්මයේ භාවිතා වෙන්නේ. තවත් තැනක දුක්ඛ කියන වචනේ දේශනා කරලා තියෙනවා 12 ආකාරයකට ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛම් පියේ විප්පයෝග දුක්ඛ ඔය විදිහට 12 ආකාරයක දුකක් පිළිබඳව දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒතනත් සිද්ධ වෙන්නේ අර දුක වෙනස් වීම කියන එක තුලින් ඇති වෙන ඉෆෙක්ට් එකක් හැටියට. එතන ජාතිය කියලා කියන්නේ ඉපදීමනේ. ඉපදිනා කියන්නේ ඊට කලින් තිබිච්ච තත්වයෙන් වෙනස් වෙලා අලුතෙන් පහළ වීමක්නේ. ජරාව කියලා කියන්නේ එතකොට වයසට යෑමනේ. වයසට යනවා කියන්නේත් වෙනස් වෙනවානේ. මරණය කියන්නේත් හිතපු තත්වයෙන් වෙනස් වෙනවානේ. මරණය කියන්නේත් වෙනස් වීමනේ. ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා ව්‍යාධිය කියන්නේ තිබුණ තත්වයෙන් වෙනස් වෙලා රෝග හැදෙන එකනේ. ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං. පියෙහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්නුණා කියන්නේත් වෙනස් වීමක්නේ. අප්‍රියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ. අප්‍රියය එකතු වෙනවා නම් ඒත් වෙනස් වීමක් නෙන්නේ. එතකොට ඔහොම ගිහිල්ලා සංකිටේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. යම් පිච්ඡන්න ලබති සම්දුක්ඛං. යමක් ප්‍රාර්ථනා කරන දේ අපේක්ෂා කරන දේ නොලැබීමත් දුකක්. ඒත් වෙනස්කමනේ. එතකොට සංකිටේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම උපාදානස්කන්ධයන් අල්ලා ගැනීම සියල්ලම දුකයි. ඒ කියන්නේත් වෙනස් වීම රටාවක් කියන එකනේ. සියලු අල්ලා ගැනීමක් නේ. ඒ අල්ලාගත්ත විදිහටම තියාගන්න බෑනේ. ඒතර ඒ නිසා ගැඹුරු ධර්මයේ පිළිබඳ ගැඹුරු අර්ථයකින් බලනකොට දුක කියන එක රිදෙනවා කියන අර්ථයෙන් අපි එකපාරට දුකයි කිව්වහම අපි පේන් කියන එක තමයි ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් පේන් කියන වචනේ තමයි වේදනාව රිදෙනවා පීඩාව කියන අර්ථයෙන් තමයි දුක කියන එකට ගන්නෙ. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගැඹුරු අර්ථයකින් ගත්තාම වෙනස් වෙනවා කියන එකයි. මේ දුක්ඛ කියන වචනේ තේරුම. ඒකට සෆරින් කියන එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනස් වෙනවා චේන්ජින් කියන එක තමයි ඉතින් කියවෙන්නේ. එතකොට එහෙම ගැඹුරු අර්ථයකින් තමයි දුක්ඛ කියන එක කතා කරන්නේ. ඒක දැකලා සමහර කෙනෙක් මේ තේරවාදීන් හරි දහමේ දුක ගැන කතා කරනවා. සතුටෙන් ඉන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? සුවයෙන් ඉන්නේ නැද්ද? පහසුවෙන් ඉන්නේ නැද්ද? කියලා කතා කරන එකක් තියෙනවා. එහෙම චෝදනාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක වෙන්නේ අර මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් එතන තියෙන්නේ. වැරදි ආකාරයකට දුක ගැන දැකලා හඳුනාගෙනයි ඒකෙදි ඒ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා දුක කියන එක අනවශ්‍ය විදිහට මේ රිදෙනවා අපහසුයි පීඩාව කියන අර්ථයෙන් භාවිතා කරන්න යෑම නිසා තමයි ඔය අවුල සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස් වීම කියන අර්ථයෙන් භාවිතාවට ගත්තොත් හඳුනාගත්තොත් ඔය ගැටලුව ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම ඉදිරිපත් කරපු කාරණේ හරි. එහෙම චෝදනාවක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ අර වැරදි ආකාරයකින් ඒක තෝරා ගැනීම නිසා තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. දුක පීඩාවක් තියෙනවා තමයි. ඒ ඕනම කෙනෙකුගේ ඒක දැන් ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ධනවතාටත් එයාගේ ධනය අහිමි වීමේ අවදානමක් තියෙනවානේ. ඒ රිස්ක් එක තියාගෙන එයා ඉන්නේ. ලෝකේ ඉන්න සනීපයෙන්ම ඉන්න පුද්ගලයාටත් ඕනෑම වෙලාවක ලෙඩ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් සනීපේ තියෙන එක හරි. සනීපේ තියෙන තාක් කල් එයාට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් කොයි වෙලේ හරි එයාට ලෙඩක් හැදෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. ජීවත් වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මැරෙන්න තියෙන ඉඩකඩකුත් තියෙනවා. ලොකුම ධනවතාට කොහොම ධනෙ එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ධනය Tamanට අහිමි වෙන අවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවාමයි. ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. ඉඩ තියාගන්න ඕනේ ඒක.
ඒ නිසා ඔය විදිහට ශරීරය වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, ධනය වෙන්න පුළුවන්, වත්කම් ඉඩකඩම් දේපල වෙන්න පුළුවන්, තනතුරු වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම ඇක්විසිෂන් එකක්, ඕනෑම අහිමි කර ගැනීමක් අහිමි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩකුත් එකයි ඉන්නේ තියෙන්නේ කියන එක දකින්න ඕනේ, තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර දුක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒක දැන් මරණානුස්සතිය කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අනිත්‍ය පිළිබඳ විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ අපි අර චේන්ජ් එකට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා පුද්ගලයා. අර වෙනසට ලෑස්ති කරනවා මනස. වෙනසට ලෑස්ති කරලා තියෙනකොට අපිට අර අවහිරේ නැහැ දැන්. වතුරේ පීනන්න අපි උගන්වලා තියෙනවා නම් වතුරේ වැටෙනවා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒ වගේ අපි දැන් මේ චේන්ජ් එකට ලෑස්ති කරලා තියෙනකොට මනස දැන් එයා හිතුවොත් එහෙම කවදාවත් මම ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ, මම වයසට යන්නේ නැහැ, මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාන හිටියොත් එහෙම අර ලෙඩවීමට, අර වයසට යාමට, අර මරණයට එයා කොහොමද ඔරොත්තු දෙන්නේ? ඔරොත්තු දෙන්න බැරි වෙනවනේ එයාට. ඒතර ඇති වෙන පීඩාවේ වෙසනේ අමාරුව හරි ප්‍රබලයි, විශාලයි. ඒ නිසා ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න අවශ්‍ය මනස ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. ඒ මනස ලෑස්ති කිරීම තමයි මේ ධර්මයෙන් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ දුක ගැන කතා කරලා වෙහෙස අපහසුව මේ තියෙන දේවල් අනේ අපෝ එකේ හිතා ඉන්න නෙමෙයි. දැන් බෞද්ධයා කියන එක්කෙනා බුදුදහමේ ඉන්න එක්කෙනා හැම විටම හරිම හිනාමුසු මෝහණින් බොහොම ලස්සනට සැහැල්ලුවෙන් පහසුවෙන් ඉන්න කෙනෙක්. දැන් අපි කතා කරන්නේ පීති සුඛ පස්සද්දි සමාධි උපේක්ඛා. ඕවා ගැන අපි කතා කරන්නේ දුක ගැන විතර නෙමෙයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ පීති සුඛ පිළිබඳව කතා කරනකොට පස්සද්ධිය පිළිබඳව කතා කරනකොට කාය චිත්ත විවේකයේ පහසු ගැන කතා කරනකොට සමාධි උපේක්ඛාවන්. ඒතර මේවා හරි ගැඹුරු අර්ථ සම්පන්න මහා උසස් දේවල්නේ. ඒ නිසා දුක වේදනාව ගැන පමණක් නෙමෙයිනේ අර දුක ඩිෆයින් කරලා අපි හඳුනා ගනිද්දී ඇති වෙන සමහර කෙනෙක් විස්තර කරන හැටි හා පටලවා ගැනීම මතයි ඒක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි එහෙම සමහර වෙනස් වෙන දේ අල්ලන්න යන එක තමයි දුක තියෙන්නේ. අන්න හරි අන්න හරි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ සුනිල් මහත්තයාගේ. සමා වෙන හම්දුරනේ මේ අපට කවන්නත් දන්නේ මේ වෙනස් වෙන හැම දෙයක්ම දුක වෙන්නේ නෑ නේද? දැන් කොරෝනා වෙනස් වෙනවා නම් අපිට ඒක සැපයක් නේ. ඒ නිසා වෙනස් වීම අපිට දුක කියන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ හැම වෙනස් වීම දැන් ඒක ලෝකය තුල ඇති වෙන දෙයක් නේ. එතකොට මේ දුක්ඛානුපස්සනාව කියන එක අතරම ලෝකෝත්තර සංකල්ප, ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සත්‍යයක් නේ. ඒක නිසා වෙනස් වීම දුක, ඒ කියන්නේ වෙනස් වීම දුක හැටියට ගැනීම තරමක ගැටලුවක් නේද? ඔව් ඒක තමයි. දැන් මම අර කිව්වෙත් ඒකයි. වෙනස් දැන් බෞද්ධ දර්ශනයේ අර දුක වෙනස් වීම දුකයි කියලා කියන්නේ දුකයි මම ඒ පැහැදිලි කළේ ඒක තමයි. වෙනස් වීම දුක රිදෙනව නෙමෙයි. මම ඒක නෙමෙයි යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං. එහෙමයි. එතකොට යමක් නිත්‍ය නැත්නම් ඒක දුකයි කියලා කිව්වේ ඒක රිදෙනවා අපහසුයි කැමති නැහැ කියන එක නෙමෙයි. එහෙමයි. ඒකට ඒ වෙනස් වීමට කියන ඊළඟ වචනේ තමයි දුක්ඛ කියන එක. වෙනස් වෙනවා කියන එක. වෙනස් වෙනවට changing වෙනස් වීමට දීපු තව වචනයක් තමයි දුක්ඛ කියන එක. දැන් වෙනස් වීම හොඳ පැත්තට සිද්ධ වුණොත් දැන් කොරෝනා තියෙනවනේ මේ වෙලාවේ ඒක වෙනස් වුණොත් කැන්සර් එකක් තියෙන මනුස්සයට ඒක සනීප වුණොත් ඒක මේ කියන්නේ ඒක ඒ වෙනස් වීම සැපයක් වෙනවා නේද? ඒක නිසා අපිට කියන්න අමාරුයි දැන් වෙනස් වීම දුක කියලා. දැන් දුක කියන එක දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ අතරම පැහැදිලි කරනනේ ධම්මචක්ක දේශනාවේදීම කියනනේ මේ දුක කියන දේ පෘථග්ජන මනුස්සයට කොහොමටවත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මමත් මේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන තුරු මේ දුක කියන එක. කියන්නේ මේ දුක්ඛානුපස්සනාව අනිච්චානුපස්සනාව වගේම මේ ලෝකේ පිළිබඳ ත්‍රිලක්ෂණයක් නේ. ඒක නිසා ඒ ත්‍රිලක්ෂණය ඒ කියන්නේ ලෝකයේ පිළිබඳ යථා ස්වභාවය නිසා මම හිතන්නේ වෙනස් වීම දුක හැටියට ගැනීම තරමක ගැටලු සහගත වෙනවා නේද? ඔව්
ඔව් ඒ මම අර මේ කරපු විග්‍රහය කියවෙන්නේ ඒක තමයි. අපි මගේ පැහැදිලි කළේ ඒකයි. ත්‍රිලක්ෂණය කියන එක සාකච්ඡා කරද්දී යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා කියන තැන දුක කියන්නේ රිදෙනවා අපහසුයි පීඩාවයි හොඳ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මම පැහැදිලි කළේ ඒකයි. එතකොට යද නිච්ඡං යමක් නිත්‍ය නැත්නම් ඒක දුකයි කියන්නේ රිදෙනවා අකමැති පේන් වේදනාය කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි එතන දුක කියන්නේ. එහෙමයි. එතන දුක කියන්නේ වෙනස් වෙනවා කියන අර්ථය. වෙනස් වීම කියන එකට. දැන් ඔතන ඇත්තටම වෙනස් අනිත්‍ය කියන එක වෙනස් වීම හැටියට ගැනීමෙත් ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් පාලි තියෙනවනේ ඇත්තටම අචිර, බිදුර, කය, වය කියලා මේ වචන රාශියක් තියෙනවනේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඔය සාමාන්‍ය දැන් අචිරංවත යං කායෝ කිව්වට බිදුරං කියලා කිව්වට අනිත්‍ය කියන එක ඊට වඩා මේ ගැඹුරු අදහසක් නේද? ඒ කියන්නේ අර විදිහේ වෙනස් වීම දැන් වෙනස් වීම කියන එක මේ සාපේක්ෂක ලෝකයට තියෙන කතාවක් නේ. එතකොට දැන් අනිත්‍ය කියන දැන් අර විපල්ලාස වලදී කියන්නේ අනිත්‍ය නිට්ටය හැටියට ගැනීම මිසක් ඒ කියන්නේ අනිච්චේ අනිච්ඡං ඉති විපල්ලාසෝ කිව්වේ නෑ. අනිච්චේ නිච්ඡං ඉති විපල්ලාසෝ. එතකොට අනිච්ච කියන එක fundamental characteristic of existence. එතකොට ඒක නිසා දැන් ඕක ඔය ලෝකයේ තියෙන සාපේක්ෂක වෙනස් වීම. දැන් අපි තුමු වෙදර් එක වෙනස් වෙනවා, මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා, වයසට යනවා. දැන් අපි මේ අනිච්චවද සංඛාරා කියලා දැන් ඔය අපි ඔය මලගෙවල් වලට ඔයක ලඝු කිරීම ඒක හරි ගැටලු සහගතයි නේද? ඔව් දැන් හැම දෙයකටම අනිත්‍ය කියන එක අදාළයිනේ. දැන් නිත්‍ය නොවන කියන සංකල්පය ඔය කියන දේශනාව විශ්වයේ මුළු විශ්වයටම අදාළයිනේ. වෙනස් වෙනවා කියන එක. ඒක තමයි. ඒ වෙනස් වීම නිත්‍ය දෙයක් නෑනේ. ඒක තමයි. දැන් ඒක හරි. නමුත් අපේ ඒ ආයතන 6ට ග්‍රහණය වෙන වෙනස් වීමක් ගැනනේ ඔය කියන්නේ. එතකොට ඒකට තමයි අර අචිර, බිදුර, කය, වය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙමත් වෙනස් වීමක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලෞකික සීමාව තුළ. නමුත් දැන් ලෝකෝත්තර ප්‍රත්‍යක්ෂයක් අනිත්‍ය කියන එක ලෝකෝත්තර ප්‍රත්‍යක්ෂයක් වෙන නිසා දැන් අපි ඔය සාමාන්‍ය ලෝකයේ අදහසක් තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් අය තියෙනනේ මේ තියෙන දේ නැති වෙනවා, ඉන්න මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒක තමයි අනිත්‍ය කියලා අපේ ඒක සංකල්පයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ඒක එහෙම වුණා නම් දැන් අනිත්‍ය කියන එක අවබෝධ කරගන්න ඔච්චර ගැටලුවක් නැහැනේ. අපිට හරි ලේසියෙන්ම තේරෙනවා. දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කර විදිහට විද්‍යාඥයින්ට මේ ඕක ඉක්මනටම තේරෙනවනේ අපිටත් වඩා ඉක්මනට. මොකද පරමාණු ගැනත් ඔක්කොම දන්න නිසා ඒගොල්ලෝ ඕක අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න එපා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔය අනිත්‍ය කියන්නේ ඇත්තට අනුත්පාදය කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය අර මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔය මේ සමහර සූත්‍රවලදී ඇත්තම මේ මට වච්චගොත්ත සූත්‍රයේදී ඔයකට තව වචනයක් පාවිච්චි කරනවා අනුපාද කියලා. ඒ කියන්නේ නූපන් ස්වභාවය. දැන් කියන්නේ අපි අවිද්‍යා පරවසව තමයි ඔය මේක ඇති කරගන්නේ. මේ වෙනස් වීමත් අපි දකින්නේ. මම හිතන්නේ තියෙන දෙයක් වෙනස් වීම හැටියට අනිත්‍ය ගත්තොතින් ගැටලු සහගතයි. හැබැයි වෙනස් වීම තුල අවිද්‍යාවෙන් අපි හදාගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ ඔතනයි තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. මොකද අපි නිත්‍ය සංකල්පයකනේ හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. උපදින්නෙත් අපි අපේ හැමතුරු බොහොම ලස්සනට ඒක පැහැදිලි කරා. මේ නිත්‍ය සංකල්පයක් තුල තමයි ලෝකයා පවතින්නේ. ඒක නිසා අපි නිත්‍යෙහි අනිත්‍ය දකින්නයි සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අපිට නිත්‍යෙහි අනිත්‍ය කියන එක නෙමෙයි. අනිච්ච කියන එකමයි ෆන්ඩමෙන්ටල් ප්‍රොපර්ටි එක. කියන්නේ කැරක්ටරිස්ටික් එක කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා අර වෙනස් වීම කියන එක මම හිතන්නේ ලෝකයට සාපේක්ෂව ඒක ලෞකික මේ එකක් හැටියට ඒක හරි. ඉතින් කවුරුත් වෙනස් වෙන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත්
මේ වෙනස් වීමට අර වෙන වචන තියෙන නිසා අර වගේ අචිර බිදුර කය වය වගේ වචන තියෙන නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් නිතරම අහන්නේ චක්කුම් බික්කවේ නිච්ඡං වා අනිච්ඡං වාති. ඇස මහණෙනි නිට්ටයද අනිත්‍යද කියලා. එතකොට ඇසේ වෙනස් වීම ගැන වෙන්න බෑනේ උතන නේද? අවසරයි සමා වෙන්න. හරි අනේ ඔබතුමා කියන එක හරි. දැන් ඔතන දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් ඔය නිත්‍ය හෝ අනිත්‍ය කියන එක අදාළ වෙන්නේ සංඛාර වලනේ. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අත නිබ්බින්දති දුකේ එහෙමනේ තියෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට සංස්කාර නෙමේ සංස්කාර කියන්නේ සංකතයන්ට අදාළ එකක් නේ එතකොට. එතකොට කිසියම් ආකාරයක සකස් කළ සකස් වුණ හෝ සකස් වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකටයි යෝග අදාළ වෙන්නේ. එසේ අසංකත දෙයකට දැන් අසංකතයක් තියෙන හැබැයි නිවන පමණයි. එහෙමයි. දැන් අපි කතා කරන ධර්මයන් තුළ අසංකතයක් තියෙන්නේ නිවන කියන එක විතරයි. නිවන කියන්නේ නැති ඒක නෑ කියන වචනේ තමයි භාවිත කරන්නේ. අසංකතයක් හැටින් සැලකන්නේ. එතකොට සංකතයන් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ උපාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති තිරස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති කියන මේ ලක්ෂණ තුන තියෙන හැම දෙයක්මනේ අපි සංකතය කියලා කියන්නේ සංකතයන් කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ඒ තුල තමයි මේ ත්‍රිලක්ෂණේ පනවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙන තැනක පනවන්න තැනක් නැහැනේ. එහෙමයි. ඒක හරි. සංකතය එතනත් අපිට ලෝකය දැන් අපි සංකතයක් හැටියට අර කියන්නේ කජ්ජනීය සූත්‍රයේ අபிසංකරොන්ති සංඛාරෝ කියලා. එතකොට ඒකෙන් අපි ලෝකය සකස් කරගන්නවා නේද දැන්. ඕක බලන්න පුළුවන් දෘෂ්ටි කෝණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලෞකික සීමාව තුළ අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න දෙයක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා. හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ මේකත් ලෞකික සීමාව තුළ දෙයක්. මොකද මේක තමයි පෙර හිටපු ශාස්ත්‍රවරුන් මෙතන වරද්දගත තැන. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මං හිතන්නේ ඕක ඉක්මවා ගියා. ලෝකෝත්තර කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදය කියන්නේ මේ ඇතිකල්ලි මේ ඇත කියන මේ න්‍යායට අනුව මේ කියන මේ වෙනස් වීම මේක ලෞකික සීමාවක් තුල බව හඳුනා ගැනීමෙන් නැත්නම් අපි හැමදාම දැන් ලෞකික කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන අනිත්‍යයක් බලා ඉන්නවනේ. එතකොට අපිට දැන් මේකට බුදු කෙනෙක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නෙම නැහැ. ලෝකයේ වෙනස් වෙන බව ඒක ගැන ඒක අවශ්‍ය. දැන් බුදු කෙනෙක් අපිට හෙලි කරන්නෙම මේ අවිද්‍යාවෙන්. අර අපේ හැමදෙර බොහොම ලස්සනට මම හිතන්නේ මුලදී පැහැදිලි කළා. ඒක හරියටම හරි. දැන් සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ තවත් දෘෂ්ටියක් නෙමෙයි. වැරදි දෘෂ්ටිය වැරද්ද හැටියට දැකීමම තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ. එතකොට එහෙමනම් දැන් කුසලයේ කියන්නේ වෙනම අමුතු එකක් නෙමෙයි. අකුසලයේ හැටියට දැන ගැනීමමයි කුසලයේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ න්‍යාය අනුව අපි ඇත්තටම අනිත්‍ය අවබෝධ වුණා නම් අපිට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ නිත්‍ය සංකල්පයක නිත්‍ය මේ සීමාවක වැරද්ද තුල අපි ජීවත් වුණා කියන එක. නේද? සමා වෙන්න හරි හරි. හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අවසරයි. රයිට් අවසරයි. Matish, go ahead. සොයන්ස් මේ මට ඒකට පොඩ්ඩක් මේ කියන්න වුණා තියෙනවා මේ දැන් අනන්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයේ එහෙම ගත්තම ඒ තුන්වර පිළිවෙලට කියන්නේ අනිත්‍ය කියලා මොකද්ද කියලා අහන්නේ මේ පංචස්කන්ධය තමයි අනිත්‍ය කියලා අහන්නේ. ඉතින් එතන ඇත්තටම මේ ලෞකික දෙයක අනිත්‍යතාවයක් කියනව නෙමෙයි. ලෝකෝත්තර දෙයක තමයි අනිත්‍යතාවය දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දේ දුකයි කියලා පෙන්වන්නේ ඒ වගේ ලෝකෝත්තර දේවල් වල තමයි. ඒ වගේම ඇහැ අනිත්‍යද කියලා කිව්වත් එතන අහන්නේ මේ අපි සාමාන්‍ය දකින මස් ඇස නෙමෙයි ඇති වෙන නැති වෙන ඇස. ඒක මේ ලෞකික දෙයක් නෙමෙයි ලෝකෝත්තර පැත්තට වැටෙන විදියට මේ අල්ටිමේට් රියැලිටි කන්වෙන්ෂනල් රියැලිටි දෙක වෙනස බෙදෙන තැන තමයි ඔකදී ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් නැතුව ඇත්තටම ඉතින් ගහක මල් පෙපුණත් ඒකත් අනිත්‍යයිනේ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය ස්වභාවයක් පෙන්වනවනේ. ඒකත් හැබැයි සාමාන්‍ය ලෞකික විදිහට ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි එහෙම ගන්නව නෙමෙයි මේක කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. ඒ වගේම මම හිතන අනිත්‍යතාවය එක විදියකින් සිම්පල් දෙයක්. ඒ කියන්නේ වෙනස් වීමක් තමයි කියන්නේ මේ. ලෝකෝත්තර හරි ලෞකික හරි.
ඒකම වෙනස් වීමක් තමයි කියන්නේ ඊට ගැඹුරට යන අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා මේ ඒ කියන්නේ අනිත්‍යතාවය කියන්නේ හිස් බවක් කියලා හිතුවොත් ඒක අපේ නිරෝධය පැත්තට වැටෙනව නේද කියලා මට හිතෙනවා. ඒක තව ගැඹුරු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද නිරෝධය කියන වචනෙන් ඒක කවර් වෙනවා already. ඒකින්ද අපි අනිත්‍යතාවය වෙනස් වීම විතරක් කියලා ගත්තොත් හොඳ මදිද කියලා තියෙන ප්‍රශ්නයකුත් වෙනවා. අනිත්‍යතාවය කියන්නේ අනිත්‍යතාවය ඒ කියන එක වෙනස් වීම කියලා ගන්න එක මදිද කියලා ප්‍රශ්නයකුත් එනවා. ඒ කියන්නේ මට හිතෙන විදිහට ඒක එහෙම හිතුවම ඇති කියලා. හැබැයි මේ ලෝකෝත්තර තත්වයකින් ඒ කියන්නේ සමාධිය දිනු කළා මනසකින් විපස්සනාවකින් බලන මනසකින් දකින්න අන්තිතාවයක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාවෙන අම්දුනේ මම මේ විවාදයක් කරනවා නෙමෙයි. දැන් ඇත්තටම වෙනස් වීම කියන එක උනෝතින් මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔය උදාහරණයක් කියන්නේ සස්සත කියලා කියන්නේ සස්සතෝ ලෝකෝ කියන්නේ ඔය ඇති බව සහ නැති බව නූපදින තැනකින් තමයි අපිට අනිත්‍ය දකින්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තියෙන දෙයක කොහොම හරි හදාගත්ත දෙයක වෙනස් වීමක් දැක්කොතින් එතන අපි සාස්වත දෘෂ්ටියටමයි වැටෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නැති බව තුල අපිට දෙයක් කියන්න පුළුවන් මේක මෙතන මුකුත් නැහැ කියලා එක. නමුත් අර කච්චානගොත්ත වගේ සූත්‍රවලදී මේ ද්වේනිසිතෝ යන් ලෝකෝ කච්චාන කියන්නේ මේ හැමතිස්සෙම අපි ඇති බව සහ නැති බව තුල තමයි මේ අපි සංකල්පගත කරන්නේ. එතකොට ඒ තුල මේක පිහිටියොත් සාස්වත දෘෂ්ටියක තමයි අපිට අනිත්‍ය කියන්නේ වෙනස් වීම කියන එක සාස්වත දෘෂ්ටිය තුලමයි මේ වැඩ කරන්නේ නේද හම්බ? ඔව් හරි. ඔව්. දැන් හරි නේ ඔතන ඉවර කළාද? එහෙමයි අනේ හරි. හරි. නෑ මම කිව්වේ ඔබතුමාලා දෙන්නම කාර්යකරන මහත්තයා නේද? එහෙමයි. හරි. ඔබතුමායි මතිස් මහත්තයා දෙන්නම කියන එකේ ගැටලුවක් නෑ. ඔතන විසංවාදයක් නෑ. දැන් මේකයි දැන් වෙනස් වීම දැන් නිත්‍ය නැති බව කියන එක තියෙනවා. නිත්‍ය නැති වෙන්නේ වෙනස් වෙන නිසා. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. වෙනස් වෙන නිසා ඒකේ ආත්මීය ස්වરૂපයකුත් නැහැ. ඒකත් හරි. ඒ නිසා ඒ කරුණු ගැටලුවක් නැහැ. දැන් එතෙන්දී ඔතන අපිට වෙනස් වීම කියන එක විශ්ව න්‍යායක්. ඒක කාටවත් වෙනස් කරන්නවත් බෑ. ඒක එහෙමම තමයි ලෝකේ වෙනස් වෙන්නේ නැති කවර දෙයක්වත් නැහැ. එතකොට දෙයක් කියලා අපි කියනවා නම් සංකතයක් වශයෙන් තියෙනවා නම් වස්තුවක් ද්‍රව්‍යයක් දෙයක් හෝ කවර හෝ දෙයක් හැටියට කියනවා නම් ඒකේ මනෝ නිර්මිතයක් බවක් තියෙනවා නම් ඒක මැටර් හරි එහෙම නැත්නම් මනසට සම්බන්ධ එකක් හරි මේ වශයෙන් තියෙනවා නම් මොකක් වුණත් ඒ වෙනස් වීම කියන එක අදාළ වෙනවා. ඒකෙදි වෙනස් වීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් වෙනස් වීම දුකක් වෙන්නේ ඒක අල්ලාගත්තොත් උපාදාන කිරීමෙන් තමයි දුකක් බවට පත් වෙන්නේ. වෙනස් වීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙනස් වීම කියන එක සදාතනික විශ්ව න්‍යායාත්මක දෙයක් හැටියට ලෝකේ තියෙන දෙයක්. ඒ වෙනස් වීමට අපි කිසියම් අගයක් දීලා එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස් නොවිය යුතුයි කියන දේ දී ගත්තොත් එහෙම වෙනස් වීමට අකමැති වුණොත් එහෙම අන්න එතෙන්දී ඇති වෙනවා දුක. අපි ඔය කියන පේන් එක එන්නේ එතෙන්දී. පීඩාව, වෙහෙස, व्यसනය, එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් එකක් හරි, ඩිස්ට්‍රෙස් හරි මොකක් හරි ඕනම දෙයක් එන්නේ අපි අර වෙනස් වීම කියන එක පිළිගන්න බැරි වීම නිසානේ. ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධි දුක්ඛ, පියෙහි විප්පේ ඔක්කොම එන්නේ ඒක දුකක් බවට පේන එකක් වන වේදනාවක් බවට පත් වෙන්නේ අපි අර දුක පිළිගත්තේ නැති නිසානේ. දුක පිළිගන්න ලෑස්ති වෙලා හිටපු නැති හින්දානේ ඒක දුකක් උනේ. එතෙන්දී ඒක එනවා. ඒක හරි. එතෙන්දී ඒ නිසා ඔබතුමාලා දෙන්නම හරි. එතන විසංවාදයක් එහෙම නැහැ. දෙන්නම කියන එක හරි. හරි වෙන්නේ වෙනස් වීම කියන එක දුක නෙමෙයි. වෙනස් වීම කියන එක වෙනස් වීම. නිත්‍ය නෑ. නිත්‍ය නැත්තේ වෙනස් වෙන නිසා. වෙනස් වෙනවා නම් එහි ආත්මීය ස්වરૂපයක් නැහැ. නමුත් පුහුදුන් මනසක, ලෞකික මනසක ඒ වෙනස් වීම පිළි නොගත්තාම එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීම හඳුනා නොගැනීම නිසා අන්න වේදනාව වෙනවා. දැන් දුක කියන එක సంతానගත වෙන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ. එතකොට
ලෝකේ දුකෙහි පිහිටන්නේ අපි ලෝකේ කියන්නේ අපි ලෝකයට සම්බන්ධ වීමනේ. ඒ සම්බන්ධ වීම දුකෙහි පිහිටන්නේ අපි එහෙම වෙනස් වෙන බව අමතක කරපු හින්දා. නැත්නම් ඒ වෙනස් වීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා අල්ලාගෙන හිටපු හින්දා, උපාදාන කරගෙන හිටපු නිසා. වෙනස් වීම පිළිගත්තේ නැති නිසා. එතකොට අන්න පේන් කියන එක එනවා. එතකොට අර කිව්වා අර දුක විග්‍රහ කරපු විග්‍රහයේ 12 ආකාරයේම මේක අස්සෙන් කවර් වෙනවනේ. මේක අස්සෙන් අනුගතයිනේ ඒක. ඒ 12ම දුකක් වෙන්නේ දුක වෙනස් වීම පිළිගත්තේ නැති හින්දානේ. ස්වයං ගොඩක් පැහැදිලි. දැන් අර දැන් මෙහෙම කියමුකෝ දැන් කොරෝනාව හැදෙනවා. දැන් ඒක අපි පිළිගන්නේ නෑනේ. අපි කැමති නෑනේ. ඒක වෙනවා. නමුත් ඒක අපි ඒකට කැමති නෑ. ඉතින් ඒක දුකක්. දැන් නමුත් කොරෝනාව වැක්සීන් එක නිසා අඩු වෙනකොට ඒ වෙනස අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් එතන දුකක් නෑ. අර දුකක් නෑ. වෙනස් පිළිගන්නවා. වෙනසට අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. එතකොට දුකක් දෙන්නේ නෑ ඒක. ඔව්. ඒක හරි. වෙන එක ඒකක් වෙනස් වීමක්. නමුත් ඒක දුකක් නෑ. අපි ඒකට ඒ වෙනස් වීම අපි කැමති. ඒක අපි අල්ලගත්තේ නෑනේ. වෙනස් නොවීම හොඳයි කියලා අල්ලගත්තේ නැති හින්දානේ ඒක වෙන්නේ. අපි ඒක අතහැරලා තියෙන්නේ. ඔව්. කොරෝනා තියෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපි ඒක කොරෝනා වලට අල්ලා ගැනීමක් අපේ නැති හින්දා අපිට ඒක දුකක් ඇති කරන්නේ නැහැ අපි තුල. ඔව්. ඔව්. ඒක පැහැදිලි සර්. ඔව්. සෝයනස ඔව්. පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ ඒක අර චන්න සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ චන්න තෙරුණ වහන්සේ කියනවා මේ මටත් අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්ම තේරෙනවා. හැබැයි මේ මට නම් නිවන සාක්ෂාත් වෙන්න නැහැ කියලා. මේ අවස්ථාවේදී මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පිළිගන්නවා මේ චන්න තෙරුණ වහන්සේට අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්ම ලක්ෂණය තේරුණායි කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නේ පටිච්චසමුප්පාදය. මේ ඒ අවස්ථාවේදී මේ අර කිව්ව කච්චායනගත සූත්‍රයේ හොඳ තැනක් එනවා මේ මේක තියෙනවා කියලා පිළිගන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා එක්ක නැහැ කියලා. හැබැයි ඊට තුන්වෙනි මාර්ගයක් හිතින් හිතා ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් හැබැයි බුදුන් වහන්සේ ඒ දෙකෙන් අතරමැදින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් තුන්වෙනි මාර්ගයක් කියලා දෙනවා කියලා මේ පටිච්චසමුප්පාද කියන විදිහට මේ යම් දේවල් ඇති වෙන ක්‍රමය පෙන්වනවා කියලා. ඉතින් ඒකින් ඇත්තටම පෙන්වන්න යන්නේ මේ හේතුඵල මේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි. කියන්නේ හේතුවක් හැටියට ඵලයක් හට ගන්න එක වෙන විතර තියෙන එක්ස්පීරියන්සස් විතරයි. ඔව්. පෙන්වන විතරයි. ඔව්. දැන් අර අනිච්ච සංඥා සූත්‍රයේදී පතීෂ බුදුහාමුදුරුවෝ අනිච්ච සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා බහුලීකතා සබ්බං කාමරාගං සබ්බං භවරාගං සබ්බං අවිජ්ජං සබ්බං අස්මිමානං සමූහන්ති පරියාදීති කියලා. ඒ කියන්නේ අනිච්ච කෙනෙක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් රහත් වෙච්ච ඇත්තෝ ගාර්ගෙන බැලුවොතින් විශාල ප්‍රමාණයක් පටාචාරා වගේ කෙනෙක්. දැන් අනිච්ච සංඥාව වඩපු කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැරන්ටියක්ම දෙනවනේ. අනිච්ච සංඥා භාවිත භවලගේ අනිච්ච සංඥා සූත්‍රයේ සංයුතනිකයි. ඒකේ කියන්නේ අස්මිමානේ භවරාගයේ සියල්ලම සමූහන්ති කියලා. ඉතින් එතනත් පොඩි මේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය කියන එක දැන් ලෞකික සීමාව තුළ කෙනෙකුට වඩන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ ලෝකෝත්තර අදහස ඊට වඩා වෙනස්. ඒකට පටිච්චසමුප්පාදයේ තේරෙන කෙනෙකුට තමයි නියම හැටියට ලෝකෝත්තර මට්ටමේ අනිත්‍ය කියන එක තේරෙන්නේ. අන්න හරි. ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත. මේ ඒ කියන්නේ පංචස්කන්ධය ඇති වෙනව නැති වෙනව බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් එතන පටිච්චසමුප්පාදය දකින්නවා. because රූප වලින් රූප කොටස් වලින් විඥාන හට ගන්නවා, විඥාන කොටස් වලින් පස්සේ හට ගන්නවා, පස්සේ කොටස් වලින් වේදනා හට ගන්නවා, වේදනා කොටස් වලින් පස්සේ ආචාරක සංඥා සංකාර හට ගන්නවා. ඒ ක්‍රියාවලිය දකින්න පුළුවන් තත්වයක සමාධිමත් මනසකින් බලනවා නම් ඇත්තටම අපිට පංචස්කන්ධයේ අනිත්‍යතාවය ලෝකෝත්තර ලෙවල් එකකින් ඒකේ අනිත්‍යතාවය බලන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ඇත්තටම ඒක බලලා එපා වෙනකම්ම බැලුවොත් තමයි තේරුම් ගන්නේ මේක දුකයි කියලා. මේක මීට වඩා සත්‍යයක් නැහැ කියලා මේ ලෝක විශ්වයේ. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම බලන්න පුළුවන් නම් ඕක තේරුම් ගන්නවා මේ හේතුඵල ධර්ම කියන්නේ මොකද්ද කියලා, පටිච්චසමුප්පාද කියන්නේ මොකද්ද කියලා, ත්‍රිලක්ෂණ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් සමහරවිට මට ඒක මේ කියන්න ඕනලා තිබුණේ. ඒක පොඩ්ඩක් මේ හැංගිලා තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ සූත්‍රවල. ඉතින් සුළුක් මම හිතන්නේ කියන හදන්න ඒක වෙන්නේ නැති.
ඔව්. බොහොම හොඳයි ඉදිරිපත් කිරීම ඔබ දෙපළටම බොහොම පින් දෙනවා. හොඳ මතු කිරීමක් කළේ. මොකද අපිට මේක පැහැදිලි කරගන්න ඕනනේ. දැන් මෙතන මේ අපි නිතරම භාවිතා කළාට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා අපි මේ වෙනස් වෙනවා මේ ලෙඩවීම අරවම වෙනස් වීම කියන අර්ථයෙන් විතරක් පමණක් නෙමෙයි. අනික බොහෝ විට බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන අදහසක් තමයි මේ දුක කිව්වහම රිදෙනවා වේදනාව පේන් කියන අර්ථයෙන් ගැනීම බෞද්ධ බොහෝ දෙනා තුළ තියෙන දැක්මක් ඒක. ඉතින් ඒ නිසා එතන ඒ අර්ථයක් තියෙනවා තමයි. දැන් දුක්ඛ කිව්වහම දුක වේදනා රිදෙනවා කියන අර්ථයෙන් තියෙන එකත් ඒ අර්ථය තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථයකින් ගත්තාම ත්‍රිලක්ෂණය කියන්නේ හරි මේ විශ්වීයමය න්‍යායාත්මක දෙයක්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කළ. ඒතකොට ත්‍රිලක්ෂණය කියන එක ඒ ත්‍රිලක්ෂණය දැකීම දැන් ඕනම කෙනෙක් ධර්මාවබෝධය විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ ත්‍රිලක්ෂණ මෙනෙහි කොට කියලානේ තියෙන හුඟක් වෙලාවට චතුරාර්ය සත්‍ය අතිලක්ෂණ මෙනෙහි කොට කියලා. ඒතකොට මේ ත්‍රිලක්ෂණය කියන එක හඳුනා ගැනීම තමයි මෙහි කේන්ද්‍රීය සිද්ධියක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද මේ ත්‍රිලක්ෂණය හඳුනා ගන්නා ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව තමයි එයාට ලෝකේ තේරෙන්නේ, විශ්වය තේරෙන්නේ. ලෝකය හා විශ්වය කියන එකේ තේරුම තමාට ලෝකේ සම්බන්ධ වෙන හැටිනේ. ඒ කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන තුලනේ ලෝකේ රැඳිලා තියෙන්නේ. අපි ලෝකය කියලා ග්‍රහණය කරගන්නේ ඒ හරහානේ. ස්කන්ධ පංචකය හරහානේ. උතර ඒ නිසා ස්කන්ධ පංචකය තුල ත්‍රිලක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වීම කියන එක දකිනවා කියන්නේ ලෝකයේ තේරුම් ගැනීම, විශ්වයේ තේරුම් ගැනීම තමයි. අපි විශ්වය කියන අර්ථයෙන් වචනේ භාවිතා කළාට ලෝකය කියන එක භාවිතා වෙන්නේ ස්කන්ධ පංචකය සමග. අපේ ඉන්ද්‍රියන් ඇසුරු කරගෙන ෂඩේන්ද්‍රයන් භාවිතා කරලා රූප වේදනා සංඥා සංකාර පිළිබඳව ඇති කරගන්නා වූ හඳුනා ගැනීම, ඒ හඳුනා ගැනීම ත්‍රිලක්ෂණානුකූලව දැකීම කියන එක තුල තමයි කෙනෙකුට දැක්ම කියන එක දැකීම කියන එක අර්ථවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරි හොඳයි මේ සාකච්ඡාව හරි හොඳ මට්ටමකට පිවිසීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. මොකද මේක එකපාරටම කියනකොට වැඩි අපි සාකච්ඡා ස්වරූපයෙන් ඒ විදිහට ගියාම බොහොම අනික් අයටත් විවිධාකාර පැතිකඩවල් සමග මිශ්‍ර වෙලා සම්බන්ධ වෙනවානේ. ඒක හොඳ තත්වයක්. ඒක හැම කෙනෙක්ම මේක ශ්‍රවණය කරන සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාම වාසනාවන්තයි. අපි ඒ විදිහට හඳුනා ගන්න අපිට ලැබෙනකොට අපිට අර සියල්ල මනවින් වටහා ගන්න පුළුවන්කම ඒකට අවශ්‍ය ඉඩකඩ සැපේනවා. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙකුට ඒක මේ තේරෙන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව යාට ලෝකේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට අපි අන්න එතකොට තමයි අර සම්මා දිට්ඨිය නිවැරදි දැක්ම සැබෑ දැක්ම කියන එකට අපි සමීප වෙන්නේ. එතකොට මේ සියල්ල අපි ගැටලුවක් කරගන්නේ මේ ත්‍රිලක්ෂණාවබෝධයේ අඩු නිසා නැති නිසා අර කිව්ව දෝෂ ටික වැරදි ටිකට අහු වෙලා අපි තව තවත් අවුල් ගැටලු ඇති කර ගැනීමනේ. දැන් ධර්මයේ නිතර සඳහන් වෙනවා මේ දැන් අර කලහ විවාද සූත්‍රයේ කුතා පහුතා කලහ විවාදා කියවම් පියා පහුතා කලහ විවාදා. එහෙමනේ උත්තරේ හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ අපි ප්‍රිය කරන්න යෑම නිසා, අපි ලැබීම නිසා, කැමැතිවීම නිසා, උපාදාන කර ගැනීම නිසා තමයි මේ රණ්ඩු සරුවල් ආරවුල් තෝතෝ කියා ගැනීම මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අල්ලා ගැනීම මතනේ ඒ ගැටුම කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඕනෑම කෙනෙක් මේ ත්‍රිලක්ෂණානුකූලව හඳුනා ගන්න උත්සාහ කළොත් එයාට ත්‍රිලක්ෂණය තේරෙන ප්‍රමාණයට එයා අර දෝෂ වලින් ඉවත් වෙන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඒක નિરાයාසයෙන්ම එයා තුළ සිද්ධ වෙනවා අර හඳුනා ගැනීම මත. මොකද මේ ලෝකේ මේ සියල්ල මායාවක් කියලා තේරිච්ච දවසට යම්කිසි කෙනෙකුට එතෙන්දී යාට තේරෙනවා ඇයි මම මේකේ මෙච්චර පැටලෙන්නේ කියලා. මෙච්චර මේ ස්වභාවයේ තියෙන තැනක මම මෙච්චර පැටලිලා වෙහෙසටපත් වෙන්නේ, මානසික පීඩාවකට වෙහෙසකටපත් වෙන්නේ මොකටද කියන අවබෝධය යාට එනවා.
ඒක එන්නේ නැතුව නිකන් අපිට අමුවට නිකන් මං වට යන්නේ මේ එහෙම කියලා එහෙම නැත්නම් මේ වෙන වෙන හේතු අපි ඉදිරිපත් කරගෙන මේ අපිට එකෙන් මිදෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපි తాවකාලිකව එකකින් යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සැබෑ අවබෝධයකටපත් වෙන්නේ නැහැ ඒ අවබෝධය ලැබුවේ නැත්නම්. එතකොට ඒ නිසා ඒක අපිට සැබෑවටම ඒ ත්‍රිලක්ෂණානුකූලව ඒකනේ ත්‍රිලක්ෂණ භාවනාව ඒක අගය කරන්නේ මෙච්චර විදර්ශනාවක් හැටියට. දැන් විදර්ශනා වඩනවා කියන එකේ තේරුමම ත්‍රිලක්ෂණේ දකින්නවා කියන එක. ඒතර ත්‍රිලක්ෂණේ දකින්න නැති විදර්ශනාවක් නැහැ. එතකොට ඕනෑම දෙයක තියෙන ත්‍රිලක්ෂණය දැකීම තුලිනුයි විදර්ශනාව වැඩෙන්නේ. ඒතර විදර්ශනාව මනසක වැඩෙන්න නම් ඒ පිළිබඳව යථාව තේරෙන්න ඕන. එතකොට ඒ යථාව තේරුම් ගැනීමේදී අර දුක්ඛ කියන වචනේ රිදෙනවා කියන එක පමණක් නෙමෙයි කියන අවබෝධයත් අපි හැම කෙනෙකුටම එන්න ඕන. වෙනස් වීම රිදීමකට හේතු වෙනවා තමයි. ඒක පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම තමයි. වෙනස් වීම රිදීමකට පාජනය වෙනවා තමයි. නමුත් ධර්මයේ දුක්ඛ කියන්නේ රිදීම පමණක් නෙමෙයි කියන එකත් අපි හැම කෙනෙක්ම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථයකින් වෙන්නේ. එතකොට ඒක තේරුම් ගත්තාම අර රිදීම කියන එකත් ඒ තුල තියෙනවා. වළංගු වෙනවා එතකොට ඒක. එහෙම නැතුව රිදීම පමණ දුක කියන්නේ රිදීම පමණක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම එයා එතන හිර වෙනවා. එයාට එහායින් යන්න තව එයාගේ මනස එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. විකසිත වෙලා ඉදිරියට යන්න බැරි වෙනවා. අතන හිර වෙලා ඉන්න හින්දා අර රිදෙනවා කියන අර්ථය තුල විතරක් වෙනවා. ඒ නිසායි මම පැහැදිලි කළේ ඔබ දෙපළ ඒ සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම හරි ප්‍රයෝජනයි. එතකොට ඒ නිසා අපිට මේ තේරුම් ගන්න පහසු වෙනවා ඒ දෙකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා තමයි මේක යන්නේ කියලා. දුක්ඛ කියන එකට අර්ථවත් වෙන්නේ වෙනස් වීම කියන විශ්වීය ස්වභාවය කියන එක. ඒක දුකක් බවට පත් වෙන්නේ අපි උපාදාන කරගැනීම නිසා. උපාදාන කරගත්තේ නැත්නම් දුකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවර හෝ වෙනස්කමක් අපි උපාදාන කරගත්තේ නැත්නම් ඒ වෙනස්කම හොඳ පැත්තට වෙනවා නම් ඒක උපාදාන කරගන්න නැත්නම් අපිට ඒක දුකක් සපයන්නේ නැහැ එතකොට. ඒක අපි නිකන් සංසිද්ධියක් හැටියට දකිනවා විතරයි. අර අපිට දිත්තේ මත්තං සුතේ සුත මත්තං මුතේ මුත මත්තං කියලා කිව්වා වගේ අපිට ඒක ජස්ට් එක ඉවෙන්ට් එකක් විතරයි පමණක්. ඒක සිද්ධියක් සංසිද්ධියක් පමණයි ඒක. සංසිද්ධිය පමණක් බවට පත් වෙන්නේ අපි ඒක අල්ලගන්න නැති හින්දා. උපාදාන කරගන්න නැති නිසා. ඒතර ඒ නිසා සංකතයක් වෙන ඕනෑම දෙයක් වෙනස් වෙනවා නම් ඒක අල්ලා ගන්න නැත්නම් අපි එතකොට අපිට ඒක බලපෑම ඇති කරන්නේ නැහැ. එතන තමයි අපි හඳුනා ගන්න ඕන තැන. අනිත් අයගෙත් මොන හරි අදහස් තියනවද කියන්න? සුළු දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි කියමු මේක තාමත්ම සුළු උදාහරණයක්. වහිනවා කියමුකෝ. දැන් එළිය වහිනකොට එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අයියෝ හරි කරදරයක් මේ අවුවත් නැහැ මේ කුඩයක් ගන්න ඕනේ මම තෙමෙනවා කියලා දුක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොවික් ටැන් කරන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අයියෝ මාස දෙකක් වැස්සේ නැහැ මේ වැස්ස නිසා දැන් මගේ වගාව සරුසාර වෙනවා කියලා එයා සතුටු වෙනවා. ඉතින් එතන ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ ඉතින් අර උපාදානය කරන හැටි තමයි නේද ස්වාමී? ඒක ඕනෑම දෙයකදී ඕනෑම සංසිද්ධියකදී ඒක ඒ විදිහට තමයි. ඒක මොකද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි ඒකට දෙන එළඹුම අප්‍රෝච් එක අනුව අපි ඒකට දෙන අගයට අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. අපි ඒක අපි මගේ කරගෙන තියෙන ප්‍රමාණයට අනුව අල්ලගෙන තියෙන ප්‍රමාණයට අනුව තමයි ඒක මට ඇෆෙක්ට් වෙන්නේ. පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් වුණත් අපි ඒකට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රමාණයන තීරණය වෙන්නේ එකෙන්. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයට තමයි අපිට ඒක අවුලක් කරදරයක් සපයන්නේ. ඕ පහසුවක් සපයන්නේ. ඒක හරි ඕනම උදාහරණයකින් අපිට ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ස්වාමීන්. දැන් ආයිත් නම් පෝෂණයට සම්බන්ධ වෙනවා නේද ස්වාමීන්? අපි දැන් නියුට්‍රිමන්ට් වල ආයිත් පෝෂණයට එතකොට දැන් කියනවා there are these 4 kinds of nutriment for the maintenance of the beings that already have come to be and for the support of
those seeking a new existence, what for? එතකොට මේ හැම එකදීම මේ ආහාරය කියලා කියන්නේ ඒක පෝෂණය කරන සාධක කියන එක. ඒ සාධකයේ හැම විටම ඊළඟ පැවැත්ම තීරණය කරන්න නැත්නම් ඉදිරියට යෑම තහවුරු කරන්න අදාළ වෙන සාධකය තමයි ඒතර පෝෂණය වෙන්නේ. ඒ පෝෂණය තුලින් තමයි එයා ඉස්සරහට යන්නේ. කවර හෝ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ අතර මොනවද කියන එක තමයි මේකෙදි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සත්‍ය සැබෑ සත්‍ය දකීම කියන එක විග්‍රහ කරමින් සරියුත් හාමුදුරුවෝ අර ප්‍රධාන කාරණේ තෙන්දි දක්වලා ඊළඟට නැවතත් දේශනා කරනවා මේ විදිහට අර කුසල කුසල තේරුම් ගැනීමත් කියන එකත් ඒ සම්මාදිට්ඨියේ තිබීම පිළිබඳ සාධකයක් වෙනවා වගේම මේ ආහාර හඳුනා ගැනීමත් සම්මාදිට්ඨිය හඳුනා ගැනීම සඳහා අදාළ වෙන කාරණයක් කියලා තමයි සරියුත් හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ. They are physical food as nutriment, gross or subtle. Contact as the second, mental volition as the third, and consciousness as the fourth. එතකොට මෙතන ඒ දේවල් වලට ආහාර වෙන දේවල්. එතකොට දැන් මේ කබලින්කාර ආහාර, පස්ස ආහාර, මනෝ සංචේතන ආහාර, විඥාන ආහාර කියන හතර තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ සියුම් හෝ රළු හෝ කිසියම් ආකාරයක ආහාරයක් තියෙනවා නම් අපි කියනවානේ කබලින්කාර ආහාර කියලා, කැබලි ආහාර. එතකොට ඒ විදිහේ රළු හෝ සියුම් කවර හෝ ආහාරයක් ඒ වර්ගයෙන් ඒ කැබලි ආහාර වලින් සියුම් ආහාර වලින් පෝෂණය ලබන්නා වූ සත්වයන්ට අදාළ වෙනවා. එතකොට ඒ අයගේ පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ ඒ රළු ගොරෝසු ආහාර වලින්. ඒ වගේම ස්පර්ශය කියන එක අදාළ වෙන සත්ව කොට්ටාසයකුත් ඉන්නවා. ඒ අයගේ පැවැත්ම ඉදිරිය තීරණය වෙන්නේ, ඉස්සරහට යාම තීරණය වෙන්නේ කන්ටැක්ට් එකකින්. එතකොට ස්පර්ශයෙන් පස්ස ආහාර කියන එක. ඒ වගේම මේ මනෝ සංචේතන ආහාර. එතකොට වේදනා සංඥා දෙක භාවිතා වෙලා සත්වයන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳව තීරණය වෙන සාධක හැටියට ඒ අයට ආහාර වෙන්නේ වේදනා සංඥාවන් කියන ඒවා. ඊළඟ කණ්ඩායමට විඥානය පමණයි ඒ අයගේ පැවැත්ම සඳහා අදාළ වෙන්නේ. අර අනික් කියලා කැබලි ආහාර හෝ ස්පර්ශය හෝ මනෝ සංචේතන කියන ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට විඥානය පමණයි. ඒක තවත් සියුම් තත්වයක්. මේ විදිහට මේ සත්ව ලෝකය ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි පැවැත්ම ගැන කතා කරනකොට ඒක පෝෂණය වෙන, ඒක ආරක්ෂා වෙන, ඒකට ඉන්ධන සපයන සාධක දැකීම කියන එකත් මේ සත්‍ය දැකීමේ තවත් අවස්ථාවක් හැටියට. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි මේ පැවැත්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම, පැවැත්ම තේරුම් ගන්නා හැටිය, පැවැත්ම තේරුම් ගන්නා ආකාරය, ඒකට තියෙන ශක්්‍යතාවය, capability එක, හැකියාව එසේ මනවින් හඳුනා ගැනීමත් මේ සත්‍ය දැකීමේ නැත්නම් සම්මා දිට්ඨිය කියන එක අර්ථවත් වෙන කාරණයක් හැටියට. එතකොට මේ කියන්නේ මේ ආහාර හතර අපිට මේ ලෝකයේ දැන් අපි ලෝකය කියලා අපිට කතා කරන්න අදාළ වෙන්නේ මේ සත්‍යයේ පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන්. සත්‍යයේ පැවැත්ම කියන එක තීරණ වෙන තීරණාත්මක සාධක හැටියට මේ ආහාර රටාවන් පිළිබඳව යම් කිසි කෙනෙක් මනවින් හඳුනා ගන්නවා නම් එයාට බොහෝ දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා. එයාට බොහෝ දේවල් වල පැවැත්ම සහතික වෙන්නේ කොහොමද? ඒවැ පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අර සම්මා දිට්ඨිය කියන එක, නිවැරදි දැක්ම කියන එක එයා තුළ තහවුරු වෙන්නේ ඒ දැකීම් රටාව පදනම් කරගෙන. ඒ නිසා ආහාර කියන එක දැන් ඒක අර මේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වෙනවා ඒක නාමකින් සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා කියන එක. සියලු සත්වයන්, සබ්බේ සත්තා, සියලු සත්වයන් ආහාරයෙන් මත තමයි යැපෙන්නේ, පවතින්නේ කියන එක. එතකොට ඒ අයගේ ආහාර අපි කැබලි ආහාර ගන්නවා වගේම, කන්ටැක්ට් පස්ස ආහාර ගන්නවා වගේම, මනෝ සංචේතනික ආහාර ගන්නවා වගේම, විඥාන ආහාර ගන්න කියන මේ ආහාර රටා
හතරෙන් තමයි සමස්ත සත්වයාගේ පැවැත්ම තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි සත්වයා ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. සත්වයානේ අපිට විශේෂ වෙන්නේ. ඒතර විමුක්තිය ගැන කතා කරන පැවැත්ම හා විමුක්තිය අදාළ වෙන්නේ සත්වයාටනේ. එතකොට ඒ සත්වයා හරහානේ වශයෙන් අපි ලෝකේ දකින්නේ. ඒතර එතෙන්දී මේ ආහාර කියන එක තමයි තීරණාත්මක සාධකය වෙන්නේ ඒ පැවැත්ම තහවුරු වෙන්න. ඒතර ඒක වෙනස් වුණොත් එහෙම ඒ වෙනස් වීමේ රටාවට අනුව සත්‍යයත් වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේ කැබලි ආහාර ගන්න සත්වය එක වර්ගයක්, පස් ආහාර ගන්න කට්ටිය එක කට්ටියක්, මනෝ සංචේතනිකයන් ගන්න ඒවා එක කට්ටියක්, විඥානය ගන්න ටික එක කට්ටියක්. එන්නෙන් ඒ සත්වයන්ගේ ස්වභාවයේ සියුම් බවට පත්වීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඒ සියුම් බව දකිනවා නම්, පේනවා නම්, තේරෙනවා නම් එතන සම්මාදිට්ඨියක් නිවැරදි තමයි කියන්නේ නිවැරදි දැක්මක් මනා හඳුනා ගැනීමක් අවබෝධයක් එතන එයාට දැනෙන්න වැටෙන්න පටන් ගන්නවා කියන එක තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. මම හිතන්නේ අදට අපිට අපිට කියන්න පුළුවන් ද දැන් මිනිස්සෙක් ගත්තොත් මේ හතරම වෙනවා කියලා. හරි තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්. මනුස්සයා කියන එක්කෙනා තුළ මේ හතරම යනවා. මොකද මේ හතර අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම රූප ලෝකයේ අරූප ලෝකයේ කියලා මේ ගන්න හැම එහෙකම මිනිස්සයා කියන එක්කෙනා ඉන්නවා. දැන් මිනිස්සයා කියන එක්කෙනා තුළ අපායගාමී සත්වයක් ඉන්නවා, දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න එක්කෙනක් ඉන්නවා, බ්‍රහ්මයනුත් ඉන්නවා. බ්‍රහ්මත්වයේ පවා ඉක්මවා ගිය මේ මගපල ලබන අයත් ඉන්නවා. එතකොට මේ ඔක්කොම කට්ටිය මිනිසා කියන එක්කෙනා ASCII ඉන්නවා. එතකොට මිනිසා කියන ASCII අපායගාමී සත්වයා, දෙවියන්, බ්‍රහ්මයන්, මගපල ලැබූ අය කියන ඔක්කොම පිරිස මිනිස්සයා අතර ඉන්නවා. ඒ මනුස්සත්වයේ ඉක්මවා ගිය තැනකදී අර කියන අය සූක්ෂම ශරීර දරාගෙන ඉන්න තත්වයන් එහෙම ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සයා කියන කෙනා තුළ මේ හතරම තියෙනවා. මේ ආහාර හතරම මිනිස්සයාත් ගන්නවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ අනික එක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරන්නේ උපාදානය කිරීම කියලා. ඒ උපාදානය කිරීමද මෙතන mental volition කියන්නේ ඒකද නැත්නම් තව දෙයක්ද? දැන් mental volition කියන එකත් උපාදාන කිරීම උපාදානය සම්බන්ධයි. මනෝ සංචේතනනේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ වේදනා සංඥා දෙකෙන් ඒක ඇති වෙන්නේ. වේදනාවට අදාළ සංඥා ඇති වෙන්නේ. සංඥා තුළ ඉන්න volition එක මේ ගොඩනගන්නේ. වෙනසයි සම්බන්ධතාවය තියෙන එතන. ඒ කියන්නේ සංඥාවක් අපි වේදනාවට සංඥාවක් දීම තුලින්නේ අපි මනස මේ චෛතන්‍ය නැත්තම් මේ thoughts process එකක් අපිට එන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ පසුබිම සලසන්නේ වේදනාවට සංඥාවක් දීම තුලින්නේ. ඒ නිසා එතන තීරණාත්මක සිද්ධියක් ඒක. වේදනාවට සංඥාවක් දීම දුන් නැත්තම් එහෙම එතනින් නවතිනවානේ. ඒ නිසා ඒ සංඥාව දීම තීරණාත්මක සිද්ධියක්. අදට එහෙනම් කාලය අවසන් වෙනවාද නේද? ඔව්. අපි එහෙනම් එන මාසේ මම හිතන්නේ පහද කිවි? ඔව් පස්වෙනිදානේ. ඔව් පස්වෙනිදා. හේ ස්වාමීන් ඔව් අපි දැන් වෙලාව අවසන්. එහෙනම් මම හිතන්නේ අපි ඇත්තටම ඩිස්කෂන් එකක් හොඳ ඩිස්කෂන් එකක් කෙරුණා කොහොමදත් අර දුකත් සම්බන්ධව වෙනස් වීම සම්බන්ධව ඒකත් හොඳයි. එහෙනම් අපි පස්වෙනිදා ආයිත් හම්බ වෙමු. අනික එක මම මේ පිළිසට කියන්න කැමතියි මේ දැන් අපි දැන් මේ සම්මා දිට්ඨිය කොහොමදත් අපි මේ එනසාරිත් අපිට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි සම්මා දිට්ඨිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබලාට තව මේ යම්කිසි තේමාවක් එහෙම තියෙනවා නම් බෝධිමග්ග කරන ආකාරය ගැන හරි මේ ඒ ගැන යම්කිසි කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට දැනුම් දෙන්න. අපි මේ වැඩසටහන ඇත්තටම මේ කෙරෙන්නේ මේ හැම කෙනෙක් සියලු දෙනාගේම කැමැත්ත අනුව. ඉතින් යම්කිසි යෝජනාවක් තියෙනවා නම් ඒවා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට එක සාකච්ඡා කරලා අපිට ඒක හිම බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපි අද දින මේ වර්ධේශනාව සහ සාකච්ඡාව නිම කරනවා. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. හොඳයි. අපි අදත් මේ සාකච්ඡාවන් පවත්වලා බුදුදහම ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනාවන් හඳුනා ගන්නට උත්සාහ කළේ. ඒ වගේම එහිදී
බොහෝ අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අයට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. සැබෑවටම අපි සියලු දෙනාම මේ සාකච්ඡාවට මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ තම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රශ්න ආදී ඉදිරිපත් කරමින්. මොකද එතකොට අපිට තව තවත් නිවැරදිව හොඳින් ධර්ම තේරුම් ගන්නට අවබෝධ කරගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. මේක මම දේශනාවක් හැටියට කරනවට වැඩිය මම නිතරම කැමති දේ තමයි අපි සාකච්ඡාවක් හැටියට හඳුනා ගැනීම සහිතව අවබෝධ කර ගැනීම සහිතව එක සිද්ධ වෙන එක. ඉතින් ඉදිරියට අපි සියලු දෙනාම කල්යාණ මිත්‍රයන් හැටියට ඒ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමු. අද දවසේත් මේ සාකච්ඡාවන් පැවැත්වීමෙන් ධර්මයේ හඳුනා ගන්නට අපේ දරන උත්සාහය තුලින් ඇතිවන්නා වූ කුසලමය ශක්තියින් පුණ්‍යමය ශක්තියින් අපි මේ පරිලෝකීය ඥාතීන්ටත් සියලු දෙවි දේවතාවුන්ටත් මේ අයගේ පවුල්වල සියලු සමාජිකයන්ටත් ඔබටත් හේතු වෙමින් අප සෑම කෙනෙකුටම උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධයම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශ්ලෝක ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩසටහන් වල නෝටිස් එක දාන්නේ Viber group එකේ බෝධිමග්ග ෆෝරම් එකේ. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ නැත්නම් මම අද ගොඩක් මේ අද පළවෙනි සැරේට සම්බන්ධ වුණ අය ඉන්නවා. මට කරුණාකරලා ඔයගොල්ලන්ගේ දුරකථන මට ලබා දෙන්න. මට එතකොට මේ ඒ group එකට ඔයගොල්ලන්ව add කරන්න පුළුවන්. ඒ Viber එකෙන් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනුම් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරුණාකරලා මට මේ විස්තර ටික ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. Thank you Don. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි.